हेलो एवरीवन केमती अच्छे समस्ते आज ये भिडियो आम डिस्कसन करबा तुम साहित्य बहिर एक बहुत सुंदर कविता जार ना जार ना रही भीमंक सिंहनाद रड़ी है बहुत बढ़िया लगे कहीं एठी आमे कवि परिचय नहीं कि यही कवितार समस्त अर्थ कठिन शब्दावली तार अर्थ एवं ये जो कविता देखुच ना कविता को आम संपूर्ण रूप आलोचना करवा आ बहुत बढ़िया भाव आलोचना करवा पूरा सुंदर भाव में जेमिते गोटे क्लास रे तमे सबु किछि क्लियर हे जीवो हला भल से बुझी पारिबो से हिसाब रे मु तुम आज पढेबे तो स्टार्ट करबा हमें कविता तो स्टार्ट करबा किंतु कवि को न धरले मजा लागियो कि नहीं कहीं ना तुमरो सरलार्थ 5 मार्क हो किंबा तुमरो दीर्घोत्तरमूलक 5 मार्क एई सबुथिरे कवि परिचय लेखिबा निहाती आवश्यक स्पेशली आमर दीर्घोत्तरमूलक कवि परिचय विषय बहुत जिनस लिखा पड़ो सरलार्थ रे कोन लिखिबा हमें कवि नाटा से इम्पोर्टाट आउ तुम भितर एग्जाम रे शॉर्ट क्वेश्चन मध्य आसुची है तेणु आम कवि परिचय छाड़े हेनी आरंभ करवा कवि परिचय तो ये कवि किए भीमंक सिंहनाद रड़ी रे कवि होउचंदी सारला दास जे कि पंचदश शताब्दी जड़े कवि थिले है पंचदश शताब्दी जड़े कवि पंचदश मान कौन जोड़ा कि तुम 1400 रु नहीं कि 1500 से समय भितर जड़े विशिष्ट कवि होउचंदी सारला दास एठी गोटे तमे कंफ्यूज होथुवो सारला दास ता माने कोन तांकर कोन सरनेम दास कि नहीं तांको टाइटल दास नहीं हला कोन सेटा हम आगु पढिबा काहे कि तांको सारला दास कहला कोन कि सब डिस्कस करबा हमें देखो तमे विषय आलोचना करबा हमें सारला दास के ना ओडिया भाषा रे साहित्य रचना करथिबा आदि कवि सारला दास सूर्यवंशी राजा कपिलेन्द्र देवंक समकाल अर्थात ख्रीष्टीय पंचदश शताब्दी रे जीवित थिबा जणा जाए एग्जैक्ट टाइमलाइन तांकर जणा नाही किंतु एति कहउछि कि सूर्यवंशी राजा कपिलेन्द्र देवंक समय रे ही सारला दास पूरा प्रख्यात बा हमर प्रसिद्ध कवि हेई कि थिले हला केउ कवि भाबे से जणा सुना आदि कवि सारला दास को केउ कवि कह जाए आदि कवि बोली कह जाए ठीक अछि एठी लिखा है सारोळ बा सारोळा दास ए प्रकार कि ए प्रकार से जनसन अटंती क्यों उत्पादि मिलची बा क्यों भाव से परिचित आदि कवि ठीक अच्छे आदि कवि सारला दास क्यों समय कह पंचदश शताब्दी है क्यों राजा समय सूर्यवंशी राजा कपिलेन्द्र देवंकर ठीक अच्छे चलो आगो जीवा झंकड़र सारल चंडी को आराधना करी से काव्य रचना पाई अपूर्व शक्ति लाभ कर निजको सारल बा सारला दास रूपे परिचित करैछंती काहाकू से आराधना करी ए प्रकार रो जो कविता लिखिबार शक्ति पाइछंती ना झंकड़र देवी के सारल चंडी तांको से आराधना करछंती तांको से पूजा करछंती से तांकर जने बहुत बड़ भक्त थिले हला तेणु निजको सेई देवींकर दास बोली कहछंती बा सारला दास बोली कहले तांकर नाम रे दास लागुने किंतु सारला देवींकर दास दास माने तांकर जो कोनांती मु तांको सेवक तेणु तांको नाम देला कोन सारला दास ए भाबरे से परिचित ठीक अछि पिला माने तांकर पितृदत्त नाम सिद्धेश्वर परिरे थिबा जणा जाय पितृदत्त नामर अर्थ होउची पितांक नाम नुह पितृदत्तर अर्थ होउची पितांक द्वारा दिया जाइथिबा पितृदत्त माने पिता देइथिले कोन नाम देइथिले सिद्धेश्वर परिडा तो सारला दासंकर प्रकृत नाम कौन सिद्धेश्वर परिडा जोटा कि तांको पितांक द्वारा ए नाम दिया जाइथिला किंतु सारला देवी को पूजा करिबारु तांको आराधना करी जेतु से एते कविता लिखिबार शक्ति पाइचंती तांको ना कोन रहला सारला दास बोला कि तांकर प्रकृत रे कोन टाइटल परिडा हला दास लिखा दिल भाबी दबने कि से दास लोक बोली ठीक अछि चलो से महाभारत चंडीपुराण विचित्र रामायण एस पुराण गुडी को रचना करी जसमिसी होइचंदी एति को हमर कवि परिचय तो पिला ने चलो ठीक रिवाइज करदा जाद्रा हमर मन रहि जे कवि परिचय तो कवि परिचय हमें फास्ट कोन पढ़ले ना हमर जो सारला दास से पंचदश शताब्दी रो कवि केमिति जणासना केउ कवि भाबरे आदि कवि हला आदि कवि सारला दास केउ राजांग समय रे ना सूर्यवंशी राजा कपिलेन्द्र देवंकर से समकाल अटंते हला कि आउ से ताको ना सारला दास कहीं दिया कहीं झंकड़र देवी
ସାରଳା ଚଣ୍ଡୀଙ୍କୁ ସେ ଆରାଧନା କରି ଏତେ ବଡ଼ ଅପୂର୍ବ ଶକ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି, କବିତା ଲେଖିବାର ଶକ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସାରଳା ଦାସ ରୂପରେ ସେ ପରିଚିତ ଅଟନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ନାଁ କଣ? ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ପରିଡ଼ା। କିଏ ଦେଇଥିଲେ? ତାଙ୍କର ପିତା। ତ ଲେଖା ହେଲା ପିତୃଦତ୍ତ ନାମ, ମାନେ ପିତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦେଇଥିବା ନାମ ହଉଛି କଣ? ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ପରିଡ଼ା। କଣ କଣ ଲେଖିଥିଲେ ସେ? ମହାଭାରତ, ଚଣ୍ଡୀପୁରାଣ, ବିଚିତ୍ର ରାମାୟଣ। ଭାବୁଛି ସମସ୍ତେ ଏତିକି ପୁରା ମନେ ରଖି ଦେଇଥିବ, ପୁରା କ୍ଲିୟର ହେଇଯାଇଥିବ। ହେଲା କି? ପାର୍ଟ ପାର୍ଟ କର, ସବୁଦିନେ ମନେ ରହିବ। କୋଉ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ପଢୁଛୁ ନା ତାକୁ ତମେ ପାର୍ଟ ପାର୍ଟ କରି କରି ପଢେ, ମନେ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ ଦେଖିଲେ କଣ? ଆଦି କବି ଏବଂ ସେ ଏଇ ରାଜାଙ୍କ ସମକାଳ, ଏ ରାଜାଙ୍କର ସମକାଳ। ସେକେଣ୍ଡ ଆମେ କଣ ଦେଖିଲେ? ଯୋଉ ସାରଳା ଦାସ ନାଁ ଦିଆହେଲା ତାଙ୍କୁ, କାହିଁକି ନା ଏଇ ଦେବୀଙ୍କୁ ସେ ଆରାଧନା କରି ଶକ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି, କବିତା ରଚନାର ଶକ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସାରଳା ଦାସ। ଥାର୍ଡ ପଏଣ୍ଟରେ ଆମେ କଣ ଦେଖିଲେ? ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କଣ ନାଁ ଦିଆହେଇଛି। ଫୋର୍ଥ ଦେଖିଲେ ସେ କଣ କଣ ଲେଖିଥିଲେ। ଟୋଟାଲ 4ଟା ପଏଣ୍ଟରେ ଆମର କବି ପରିଚୟ ଫିନିଶ। ଚଲ ଏବେ ଆମେ କଣ ପଢିବା? ପୂର୍ବାଭାଷ। ପୂର୍ବାଭାଷ କଣ? ପୂର୍ବାଭାଷ କଣ ମାନେ ଯୋଉ କବିତା ପଢିବା ଆମେ, ସେ କବିତା ପଢିବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆମେ ପୂର୍ବାଭାଷରେ ବା ସେ କବିତାର ଡିପ୍ ତା ଭିତରକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଏଗୁଡିକ ଯଦି ପଢିଦେବା ନା, ଆମକୁ କବିତାକୁ ଜମ୍ପ କରିବାରେ ବା କବିତା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହବନି। ବୁଝାପଡିଲା ନା? କବିତା ଆରମ୍ଭ କରିବା କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଦେଖ ମୋ ପାଟିରୁ ପ୍ରାୟ ଟିକେ ଟିକେ ମାନେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଟର୍ମ ହଉ ବା ଇଂଲିଶରେ ଏସବୁ ୱାର୍ଡ ବାହାରୁଛି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ସାହିତ୍ୟ ଟିଚର ନୁହଁ, ମୁଁ ପିଲାଙ୍କୁ ମ୍ୟାଥ ପଢଉଛି ହେଲା। ଆଉ ଯେହେତୁ ପୁରା ସାହିତ୍ୟ ଟିଚର ନା, ତେଣୁ ମୋ ପାଟିରୁ ପୁରାପୁରି ସାହିତ୍ୟ ଭାଷା ବାହାରିନି। କିନ୍ତୁ ଏତିକି ମୁଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇ କହୁଛି, କବିତା ମୁଁ ତମକୁ ବେଷ୍ଟ ୱେରେ ବୁଝେଇବି ହେଲା। ସରିଲା ପରେ ତମେ ଦେଖ ତମେ ବୁଝିପାରିଲ କି ନାହିଁ। ତମେ ଅଦର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖ, ଏଠି ଦେଖ, ଆରାମରେ ବୁଝିବା ପଡିବ, ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବି ତମର ଡାଉଟ ରହିବନି। ଠିକ ଅଛି। ଯେମିତି ବନ୍ଧୁତ୍ୱ କଳ ଜନ୍ମରେ କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନଥିଲା, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ତମେ ବୁଝଛ ନା ସେ କବିତାଟା ବୁଝେଇଛି ମୁଁ, ଏଇଟା ବି ସେମିତି କରିବି ହେଲା। ଓକେ ଚଲ, ତ ପୂର୍ବାଭାଷରେ ଆମେ କଣ ପଢିବା କି ଯୋଉ କବିତାକୁ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଜାଣିଦେବା ନା, ଆମକୁ କବିତା ପଢିବାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହବନି, ସହଜ ଲାଗିବ, ମଜା ଲାଗିବ। ଦେଖ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଠି ପୂର୍ବାଭାଷରେ ନା, ଭୀମଙ୍କ ସିଂହନାଦ ରଡି ବିଷୟଟି ସାରଳା ମହାଭାରତର ଗଦା ପୂର୍ବରୁ ଆସିଛି। ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଏକ୍ସାମରୁ 1 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି। କେଉଁଠୁ ଆସିଛି ଭୀମଙ୍କ ସିଂହନାଦ ରଡି? ନା ସାରଳା ମହାଭାରତର ଗଦା ପର୍ବରୁ। ସାରଳା ମହାଭାରତର କେଉଁଠୁ? ନା ଗଦା ପର୍ବରୁ ହେଲା। ବହୁତ ଗୁଡିଏ ପର୍ବରେ ଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ସାରଳା ମହାଭାରତକୁ, ସେ ଭିତରେ ଗଦା ପର୍ବ, ଗଦା ପର୍ବ ସେଥିରୁ ଆସିଛି ଆମର କୋଉଟା? ଏଇ ଯୋଉ ଟପିକଟା ବା ଭୀମଙ୍କ ସିଂହନାଦ ରଡି। ମହାଭାରତ ମହାସମରରେ ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନଙ୍କୁ ହରାଇ ମହାମାନି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଦୁର୍ବାସାଙ୍କ ଉପଦେଶରେ ଆତ୍ମରକ୍ଷା ପାଇଁ ବ୍ୟାସ ସରୋବରରେ ଆତ୍ମଗୋପନ କରିଅଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ମହାଭାରତ ସରିଲା, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ନିଜର ସମସ୍ତ ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ ହରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ବହୁତ ଜଣ ସେଠି ମରିଛନ୍ତି। ଏସବୁ ସରିବା ପରେ ଲାଷ୍ଟରେ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି କି? ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ, ମହାମାନି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ। ତାଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି କି ଆମର ଦୁର୍ବାସା ଋଷି। ଦୁର୍ବାସା ଋଷି ଉପଦେଶ ଦେଲେ କି ତତେ ଯଦି ଆତ୍ମରକ୍ଷା କରିବାର ଅଛି, ତୁ କେଉଁ ଆଡେ ଯିବୁ? ନା ତତେ ଯିବାକୁ ପଡିବ ବ୍ୟାସ ସରୋବରକୁ। କାହିଁକି ବ୍ୟାସ ସରୋବର ଯିବା ପାଇଁ ଦୁର୍ବାସା ଋଷି ଉପଦେଶ ଦେଲେ? କାହିଁକି ନା ବ୍ୟାସ ସରୋବର କଣ? ବ୍ୟାସ ସରୋବର ହଉଛି ଓଡପା ମହାତୀର୍ଥ ହେଲା। ସେଠି କଣ ହୋଇଥିଲା ନା, ଆଗରୁ ଆମର ବ୍ୟାସଦେବ ସେଠି ସେ ପୁରାଣ ସବୁ ରଚନା କରିଥିଲେ ହେଲା। ମହାଭାରତ ମୁଁ ଦେଖୁଛି, ତମ ଦେଖ ଏସବୁ ରଚନା କରୁଥିଲେ, ଅଷ୍ଟାଦଶ ପୁରାଣ, ମହାଭାରତ ଏସବୁ ରଚନା କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ କଣ ହେଇଛି, ଆମର ଶିବ ମାଡି ପଳେଇଥିଲେ ସେ ଭିତରକୁ ହେଲା। ଦେଖ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଠି, ବ୍ୟାସଦେବ ଗୁପ୍ତରେ ରହିକି ସେଇ ଯୋଉ ବ୍ୟାସ ସରୋବରରେ କଣ କରୁଥିଲେ, ବା ଅଡପା ମହାତୀର୍ଥରେ କଣ କରୁଥିଲେ? ମହାଭାରତ, ଅଷ୍ଟାଦଶ ପୁରାଣ ଏସବୁ ରଚନା କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଶିବ ଦକ୍ଷ ଯଜ୍ଞ ନାଶ ପରେ, ଦକ୍ଷ ଯଜ୍ଞ ଯେତେବେଳେ ନାଶ କଲେ, ତାପରେ ଶିବ ପଳେଇଲେ ବିଶ୍ରାମ କରିବା ପାଇଁ ବୋଲି ହେଲା, ବା ନିଜକୁ ଶୀତଳ କରିବା ପାଇଁ, ନିଜକୁ ଶୀତଳ କରିବା ପାଇଁ ଶିବ ପଳେଇଛନ୍ତି ସେଇ ସରୋବରକୁ। କଲେ ବ୍ୟାସଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲା ହେଲା, ସମସ୍ୟା ହେଲା, କାହିଁକିନା ସେ ବସିକି ସବୁ ଜିନିଷ ରଚନା କରୁଛନ୍ତି, ଶିବ ଭିତରେ ବସିଗଲେ, ତାଙ୍କର ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେଲା, ହେଲା କି ବ୍ୟାଘାତ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ସେଠି। ସେଠି ଶିବ କଣ କଲେ, ଯେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସବୁ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି, ତେଣୁ ସେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିଦେଲେ କି ନାଇଁ ମୁଁ ଅଭିଶାପ ଦଉଛି, ଏଠି କିଏ ବି ଯଦି ଆସିବ, କିଏ ବି ଯଦି ଏଇ ବ୍ୟାସ ସରୋବରକୁ ବଳପୂର୍ବକ ପ୍ରବେଶ କରିବ, କେତେବେଳେ ନା ଯଦି ଜଣେ ଯାଇକି ବ୍ୟାସ ସରୋବରରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛି, ଶତ୍ରୁକୁ ଡରିକି ବ୍ୟାସ ସରୋବର ଭିତରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛି, ସେତେବେଳେ ତା ଶତ୍ରୁ ଯଦି ଯିବ ତାକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ବଳପୂର୍ବକ ସେ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ, ସେ ଶତ୍ରୁ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯିବ।
ହେଲା ଏମିତିକା ଅଭିଶାପ ଦିଆଗଲା। ବୁଝା ପଡିଲା? ଏଇ ଜିନିଷଟା କିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଦୁର୍ବାସା ଋଷି ଜାଣିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଦୁର୍ବାସା ଆମର ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କହିଲେ ରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଯା ଯା କୁଆଡେ ଯିବୁ? ବ୍ୟାସ ସରୋବରକୁ ଯା, ଯାଇକି ସେ ଭିତରେ ତୁ କଣ ପଡିବୁ? ସେ ଭିତରେ ଲୁଚିକି ରହିଯା। ଆଉ ସେଠି ଭୀମ ଯାଇପାରିବନି, ଯଦି ଭୀମ ଯିବ ଭୀମ ମରିଯିବ। ହେଲା କି? ତେଣୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଯାଇକି ବ୍ୟାସ ସରୋବରରେ ଶରଣ ନେଇଥିଲେ, ଆତ୍ମରକ୍ଷା ପାଇଁ ସେଠି ଲୁଚିକି ଥିଲେ। ବ୍ୟାସ ସରୋବରରେ ଶରଣ ନେଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ତାର ଶତ୍ରୁ ଯଦି ବଳପୂର୍ବକ ପ୍ରବେଶ କରିବ ତାହେଲେ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯିବ ବୋଲି ଶିବ ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ, ଆମେ ଦେଖିଲେ ପୁରା ଡିଟେଲରେ। ଆଉ ବ୍ୟାସ ସରୋବର କଣ କୁହାଯାଏ? ଓଡପା ମହାତୀର୍ଥ କୁହାଯାଏ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ଏକ୍ସାମରେ, ମନେ ରଖ। ତ ଶିବ ଏମିତି ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ କି ଯଦି ଜଣେ ଶରଣାଗତ ଯାଇକି ସେଠି ପ୍ରବେଶ କରୁଛି, ସେଠି ରହୁଛି ଲୁଚିକିରି ବ୍ୟାସ ସରୋବର ଭିତରେ, ଆଉ ଜଣେ ଆସିବ ତାର ଶତ୍ରୁ ବଳପୂର୍ବକ ଯଦି ପଶିବ, ମନ ଇଚ୍ଛା ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ଯଦି ସେ ବ୍ୟାସ ସରୋବର ଭିତରେ ପଶିବ ତାକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ନା, ତାହେଲେ ସେ ଶତ୍ରୁ ନିଜେ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଯାଇକି ଆତ୍ମଗୋପନ କରିଥିଲେ। ହେଲା, ସହଦେବଙ୍କ ମୁଖରୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଏହି ନିରାପଦ ସ୍ଥାନରେ ଲୁଚିଥିବାର ସୂଚନା ପାଇଲେ। ସହଦେବ ଟିକେ ଜାଣି ଦଉଛନ୍ତି ସବୁ ଆଗୁଆ ଜିନିଷ, ଆଖି ବନ୍ଦ କଲେ ସବୁ ଜାଣିଦେବେ ସେ, ହେଲା କି? ସବୁ ତାଙ୍କୁ ଜଣା ପଡିଯାଉଛି ସହଦେବଙ୍କ ପାଖରେ ଏମିତି ଶକ୍ତି ଥିଲା। ତ ସେ ଜାଣିଦେଲେ କି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଆଉ କୁଆଡେ ନାହିଁ, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କୋଉଠି ଲୁଚି ଅଛି? ଏଇ ବ୍ୟାସ ସରୋବର ଭିତରେ ଏକା ଯାଇକି ଅଛି। ହେଲା, ସହଦେବ କହିଲେ। ସହଦେବ କିଏ? ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବ, ନାଇଁ କି? ଯୁଧିଷ୍ଠିର, ଭୀମ, ଅର୍ଜୁନ, ନକୁଳ, ସହଦେବ, ସେ ଭିତରୁ ସହଦେବ ଯେ ସବୁଠୁ ସାନ, ସେ ତାଙ୍କ ଭାଇ ଭୀମକୁ କହିଦେଲେ, କହିଲେ ଭୀମ ଭାଇ ଆମର ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଯାଇକି ଭିତରେ ଲୁଚିଛନ୍ତି, ସୂଚନା ପାଇଲେ। ହେଲା, ସହଦେବଙ୍କ ମୁଖରୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଏହି ନିରାପଦ ସ୍ଥାନରେ ଲୁଚିଥିବାର ସୂଚନା ପାଇ ଭୀମ ଶିବଙ୍କ ଠାରୁ ସିଂହନାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ଦୁଇଟି ଭୟଙ୍କର ରଡ଼ି ଦେବାରୁ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଟା? ଅଜୟ ନା ଅଭୟ ଲେଖା ହେଇଛି? ଅଭୟ, ହଁ। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅଭୟ କ୍ରୋଡ଼ରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିବା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ବାରଣ ନ ମାନି ତାଙ୍କୁ ଠେଲି ଦେଇ ଯୁଦ୍ଧମ ଦେହି ଡାକରା ଦେଇ 70 ଭାର ଗଦା ଧରି ଆସିଥିଲେ। ଶୁଣ, ଏତେ ବଡ ଷ୍ଟେପଟା ବୁଝା ପଡୁନି, ପାଟ କରି ବୁଝିବା। ତ କଣ ହେଇଛି ନା, ଯେତେବେଳେ ସହଦେବ କହିଦେଲେ ଭୀମକୁ, ଭାଇ ଭୀମ ଭାଇ ଆମର ଯାଇକି ସେ ଲୁଚିଛନ୍ତି ବ୍ୟାସ ସରୋବର ଭିତରେ, ଆଉ ଏମିତି ବି କହିଛନ୍ତି କି ଶିବଙ୍କ ଠାରୁ ମାଗିବାକୁ ପଡିବ। ଶିବଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି କଣ? ସିଂହନାଦ। ସିଂହନାଦ କଣ ମୁଁ କହିବି ତମକୁ, ମାନେ ଗୋଟେ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର, ଗୋଟେ ମହିଷୀର ନାଇଁ କି ସିଂହ, ମହିଷୀର ସିଂହ ନାଇଁ କି ବଡ ସିଂହ, ମହିଷୀର ସିଂହରେ ତିଆରି ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର କୁହାଯାଏ ସିଂହନାଦ। ଆଉ ସେ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର, ତମେ ଖାଲି ମହିଷୀର ଆଣିକି ବଜେଇବ, ଯୋଉ ପେପା ବୋଲି କହୁଥିଲା, ମଜା ଲାଗିବନି, ଭଲ ଲାଗିବନି, ମାନେ ଏତେ ବି ଜୋରେ ସାଉଣ୍ଡ ହବନି। କିନ୍ତୁ ଶିବଙ୍କର ପାଖରେ ଅଛି ଅସ୍ତ୍ର, ମାନେ ପୁରା ସ୍ପେଶାଲ ଅସ୍ତ୍ର, ସେ ବାଜିଲା ମାନେ ପୁରା କମ୍ପିବ ସବୁ କିଛି। ତ ସେମିତିକା ଅସ୍ତ୍ର ମାଗେ କାହାକୁ? ଅସ୍ତ୍ର ତ ନାହିଁ, ସିଂହନାଦ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ଗୋଟେ ଶିବଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା। ସହଦେବ କହିଲେ, ତ ଭୀମ ଶିବଙ୍କୁ ମାଗିଲେ, ସେଇ ଯୋଉ ସିଂହନାଦ ମାଗିଲେ, ସିଂହନାଦକୁ ଭୀମ ଆଣିଲେ, ଆଣିକି ଦିଟା ରଡି ଦେଲେ। ଗୋଟେ ରଡି ଦେଲେ ସେତେବେଳୁ ଆସୁନଥିଲା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ, ଦ୍ୱିତୀୟ ରଡି ଦେଲେ, ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ ଯେତେବେଳେ ଫୁଙ୍କିଲା ନା ସିଂହନାଦକୁ, ସେତେବେଳେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କଣ କରୁଛି ନା, ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୋଳରେ ବସି, ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପାଖରେ ବସି, ତାଙ୍କ କୋଳରେ ବସିକିରି ସେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲା। ହେଲା, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ କଣ ହେଇଛି ନା, ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ସେ ଠେଲି ଦେଇକିରି, ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ମନା କରୁଥିଲେ, ନାଇଁ ତୁ ଯା ନା, ମନା କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଶୁଣିଲାନି, ତାଙ୍କୁ ଠେଲିକିରି ସେ ପଳା ଆସିଲେ ବାହାରୁ। ହେଲା, 70 ଭାରର ଯୋଉ ତାର ଗଦା ଅଛି, ତାକୁ ଧରିକି ସେ ବାହାରୁ ପଳା ଆସିଛି। ଆଉ ଯୁଦ୍ଧମ ଦେହି ଡାକର ଦେଲା, ଆଇଲା ବେଳେ କଣ କରେ? ଯୁଦ୍ଧମ ଦେହି ଗଦା ଧରିକିରି ଆସୁଛି। ଭୀମ ତୋ କଥା ବୁଝେଇବୁ କହିକିରି ସିଏ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ନିଜେ ବାହାରି ପଡିଲା। ହେଲା, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଠି ଆମର, ଠିକ ଅଛି। ତ ବ୍ୟାସ ସରୋବରରୁ ସେ ବାହାରି ଆସିଥିଲେ। ଏତିକି ହଉଛି ପୂର୍ବାଭାସ। ହେଲା, ଏଇଟା ଥିଲା ଆମର କଣ? ପୂର୍ବାଭାସ। ତ ମାତ୍ର ଏତିକି ଜିନିଷ। ତାପରେ ଆମେ ଏଠି ଯୋଉ ଦେଖିବା ନା, ଏଇ ଲାଇନଟା କଣ? ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ତମର ଦୀର୍ଘତ୍ର ମୂଳକ ଲେଖିବାରେ। ଏଇ ଲାଇନଟାକୁ ଆଡ କରୁଥିବ ମଝିରେ, ଠିକ ଅଛି ନା। ଏଠି କଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ଏଠାରେ ଭୀମଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଶିବଙ୍କ ଠାରୁ ସିଂହନାଦ ପ୍ରାପ୍ତି, ମାନେ ଯୋଉ କବିତାରେ ଆମେ କଣ ପଢିବା, ଭୀମଙ୍କ ଠାରୁ ଭୀମ କିପରି ଭାବରେ ଶିବଙ୍କ ଠାରୁ ସିଂହନାଦ ମାଗିଥିଲେ ସେଇ ବିଷୟରେ ପଢିବା। ଆଉ ତାର ବାଦନରେ ସୌରମଣ୍ଡଳରେ ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଭୀମ ମାଗିଲେ, କିପରି ମାଗିଲେ ସେଇ ବିଷୟରେ ପଢିବା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲା, ତାକୁ ବାଦନ କଲେ, ବଜେଇଲେ, ତାପରେ କିପରି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ସୌରମଣ୍ଡଳରେ ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ପଢିବା। ଏବଂ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସାନ୍ତ୍ୱନାକୁ ଆଗ୍ରହ କରି, ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯୋଉ ତାଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦଉଥିଲେ, ତୁ ଯା ନା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଯା ନା,
ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଶୁଣି ନଥିଲେ, କଣ କରୁଥିଲେ? ବୀରୋଚିତ ସମ୍ମୁଖ ସମରକୁ ଆଗମନ କରିଥିଲେ। ମାନେ ସମ୍ମୁଖ ବୀର ଭାବରେ ସମ୍ମୁଖରେ ଯୋଉ ସମର ଥିଲା, ଯୋଉ ଲଢେଇ ଚଲେଇବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲା, ସେଠି ସେ ଆଗମନ କରିଥିଲେ। এই ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପଢିବା ଏଇ କବିତାରେ। ବୁଝା ପଡିଲା? ତ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଏଥର। ବେଶୀ କିଛି ନାହିଁ। ପୋଏମର ୱାର୍ଡ ଗୁଡ଼ିକ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଅଛି, ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ ପଢିଲେ ଇଜିଲି ବୁଝା ପଡିବନି, କିନ୍ତୁ ଏତିକି ମୁଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦଉଛି ବୁଝା ପଡିବ ଆଉ ମଜା ଲାଗିବ। ହେଲା, ଚାଲ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ସହଦେବ ବୋଇଲା ସ୍ୱାମୀ ଶୁଣି ମା ଜଗନ୍ନାଥ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସିଂହନାଦ ମାଗନ୍ତୁ ପବନର ସୁତ। ଏ ପ୍ରକାର ପଢିବ। ହେଲା, ଏତେ ସ୍ୱର ହଉନି ମୋର, ବଟ ଏମିତି ତମେ ପଢିବ କି ସହଦେବ ବୋଇଲା ସ୍ୱାମୀ ଶୁଣି ମା ଜଗନ୍ନାଥ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସିଂହନାଦ ମାଗନ୍ତୁ ପବନର ସୁତ। ଗୋବିନ୍ଦେ ବୋଇଲେ ଯେବେ ଏମନ୍ତ ଅଛି ଭୀମ, ବୁଦ୍ଧି ହରାଇ କିମ୍ପେ କଲୁ ତୁ ମତି ଭ୍ରମ। ହେଲା, ଚଲ ଆଉ ଗୀତ ଗାଇବାନି, ଆମେ ଏତେ ବଡ ସିଙ୍ଗର ନାଇକି ଆମେ ସ୍ୱରରେ ଗୀତ ଗାଇବୁ। ବଟ ତମକୁ ତାର ମୁଁ ଇଏ ଶିଖେଇଦେଲି ନା, କୋଉ ପ୍ରକାର ତମେ ଗାଇବ, କେମିତି ଫ୍ଲୋ ସେଟା କହିଦେଲି। ତ ବୁଝି ବୁଝି ଯିବା ଗୋଟେ ଗୋଟେ। ସହଦେବ ବୋଇଲା, ସହଦେବ କିଏ? ପଞ୍ଚୁପାଣ୍ଡବ ଭିତରେ ସବୁଠୁ ସାନ ଭାଇ। ସେ କଣ କହିଲା? ସେ କହିଲା ସ୍ୱାମୀ ଶୁଣିମା ଜଗନ୍ନାଥ, ହେ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ଶୁଣ। ଜଗନ୍ନାଥ ମାନେ କିଏ? ଏଠି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବାସୁଦେବ, ଯିଏକି ମହାଭାରତର କଣ ବିନା ଅସ୍ତ୍ର ଧରିକି ପୁରା ମହାଭାରତ ଜିତି ଯାଇଛନ୍ତି। ପଞ୍ଚୁପାଣ୍ଡବ କାହା ଦ୍ୱାରା ଜିତିଲେ? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସେଇ ଯୋଉ ବୁଦ୍ଧି, ସେଇ ଯୋଉ ଛଳନା ଥିଲା ନା, ଯୋଉ ପ୍ରକାର ସେ ଖେଳ କରୁଥିଲେ ସେଠି ମହାଭାରତରେ, ତ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ହିଁ ସହଦେବ କହିଲେ କି ହେ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ଶୁଣ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସିଂହନାଦ ମାଗନ୍ତୁ ପବନର ସୁତ। ପବନର ସୁତ ମାନେ କିଏ? ଭୀମ। ପବନର ସୁତ ମାନେ ଭୀମ। ଭୀମ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସିଂହନାଦ ମାଗୁ, ଏ କଥାଟା ସହଦେବ କହିଲେ କାହାକୁ? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କହିଲେ। କହିଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହେ ବାସୁଦେବ, ଆଉ ଭୀମ ଗୋଟେ କହୁନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସିଂହନାଦ ମାଗିବ। କାହିଁକି ସହଦେବକୁ କହିଲେ ବାସୁଦେବକୁ କହିଲେ କହିଲ? ବାସୁଦେବକୁ କାହିଁକି ସହଦେବ ଏମିତି କହିଲେ? କାରଣ ଏ ସାନ ଭାଇଟା, ଇଏ ଭୀମକୁ ସାଇଜରେ କହିପାରୁନି, କହିଲା କଥା ଶୁଣିବ କି ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କହିଲେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭୀମକୁ ଅର୍ଡର ଦେଲେ, ରେ ଭୀମ ମାଗେ ଶିବଙ୍କୁ ସିଂହନାଦ। ହେଲା, ଏ ପ୍ରକାରର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି। ତ ଗୋବିନ୍ଦ, ଗୋବିନ୍ଦ ମାନେ କି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ କି ଯେବେ ଏମନ୍ତ ଅଛି ଭୀମ, ଭୀମରେ ଯଦି ଏମିତି କଥା, ତାହେଲେ ବୁଦ୍ଧି ହରାଇ କିମ୍ପେ କଲୁ ତୁ ମତି ଭ୍ରମ। ତାହେଲେ ବୁଦ୍ଧିଟା କୋଉଠି ରଖିଥିଲେ? ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଦ୍ଧିଟା କୋଉଠି ରଖିଥିଲେ? ମତି ଭ୍ରମ କାହିଁକି ଏମିତି ହଉଛୁ? ହେଲା, କାହିଁକି ନା ଦିନ ଥିଲା ଭୀମ ଶିବଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ହେଲା, ମୁଁ କହିବା ଆଗକୁ ସେ ଜିନିଷଟା। ତ ଶିବ ସେତେବେଳେ ବର ଯାଚିଥିଲେ କି ଭୀମ ତୁ ଯାହା ବର ମାଗୁଛୁ ମାଗେ, କିମ୍ବା ଆଗକୁ ଯେତେବେଳେ ଦରକାର ହବ ମତେ କହିବୁ। ହେଲା କି? ତେଣୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ କି ଯଦି ଏମିତି କଥା ଅଛି, ତାହେଲେ ତୁ ବୁଦ୍ଧି ହରିଥିଲୁ, କୋଉଟେ ବୁଦ୍ଧିଟା ହଜିଥିଲୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ? ମାଗେ ଜଲ୍ଦି, ମାଗେ ଶିବଙ୍କୁ, ଜଲ୍ଦି ଶିବଙ୍କୁ ସିଂହନାଦ ମାଗେ, ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି। ହେଲା, ଗୋବିନ୍ଦ ବୋଇଲେ ଯେବେ ଏମନ୍ତ ଅଛି ଭୀମରେ, ଯଦି ଏମିତି କଥା ଅଛି ନା, ତ ବୁଦ୍ଧି କାହିଁକି ହରି ମତିଭ୍ରମ କାହିଁ ହଉଛୁ ତୁ? ଏବେ ବହନ ତୁ ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କୁ ସିଂହନାଦ ମାଗ। ଏବେ ଯାଇକିରି, ଏବେ ବହନ, ବହନ ମାନେ ଏବେ ତୁ ଯା, କାହାକୁ ମାଗିବୁ? ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କୁ। ବିଶ୍ୱନାଥ ମାନେ ଶିବ, ଶିବଙ୍କୁ ସିଂହନାଦ ମାଗେ। ରଡିର ନାଦେ ମାନ ଗୋବିନ୍ଦ ବାହାର ହଉ ବେଗ। ଆଉ ସେଇ ସିଂହନାଦ ଯେତେବେଳେ ତୁ ରଡି ଦେବୁ, ପୁ 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 ରଡି ଛାଡିବୁ, ସେ ଟାଇମରେ କଣ ହବ ନା, ମାନ ଗୋବିନ୍ଦ ସେତେବେଳେ ବେଗ ମାନେ ଜଲ୍ଦି ସେ ବାହାରି ପଡିବ। ମାନ ଗୋବିନ୍ଦ ମାନେ କିଏ? ମାନ ଗୋବିନ୍ଦ ହଉଛି ଆମର ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ। ହେଲା, ରଡିର ନାଦେ ମାନେ କାର? ସିଂହନାଦର। ସିଂହନାଦ ଯେତେବେଳେ ରଡି କରିବୁ, ବଜେଇବୁ, ତାର ସେ ନାଦରେ, ତାର ଶବ୍ଦରେ, ତାର ସେ ଯୋଉ ସ୍ୱର, ଯୋଉ ସାଉଣ୍ଡ ଆସିବ ନା, ସେଥିରେ ମାନ ଗୋବିନ୍ଦ ଯୋଉ ଯାଇ ଲୁଚି ଅଛି, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଯୋଉ ବ୍ୟାସ ସରୋବର ଭିତରେ ଲୁଚି ଅଛି, ସିଏ ପିଙ୍ଗିନା ବାହାରକୁ ପଳାଇ ଆସିବ। ଧ୍ୟାନ ଚିନ୍ତିଲା ସେ ପାଣ୍ଡବ ସୁନ୍ଦର। ପାଣ୍ଡବ ସୁନ୍ଦର ମାନେ କିଏ? ପ୍ରକୃତରେ ପାଣ୍ଡବ ଭିତରେ ସୁନ୍ଦର ହଉଛନ୍ତି ଆମର ଯୁଧିଷ୍ଠ ପରୀକ୍ଷାରେ ଭୀମ, ତାପରେ ଅର୍ଜୁନ। ଅର୍ଜୁନ ସୁନ୍ଦର, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆମର ସାରଳ ଦାସଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା ଆମର ଭୀମ, ତେଣୁ ସେ ଲେଖି ଦେଉଛନ୍ତି ପାଣ୍ଡବ ସୁନ୍ଦର। ହେଲା, ତ ପରୀକ୍ଷା ଯଦି ଆସିବ ପାଣ୍ଡବ ସୁନ୍ଦର କିଏ, ତମେ ଭୁଲରେ ବି ଅର୍ଜୁନ ଲେଖିଦବନି, ତମେ ଲେଖିବ ଭୀମ ଆଗା। ପାଣ୍ଡବ ସୁନ୍ଦର କିଏ? ଭୀମ। ତ ଭୀମ ଏଠି କଣ କଲେ? ଧ୍ୟାନରେ ଚିନ୍ତିଲେ, ଧ୍ୟାନ କଲେ କାହାକୁ? ଆମର ଈଶ୍ୱର ବା ଶିବ, ବିଶ୍ୱନାଥ। ଏଠି ପିଲାର ନା କାହାକୁ କୋଉ କୋଉ ପ୍ରକାର ନାଁରେ କୁହାଯାଇଛି? ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ ମାନ ଗୋବିନ୍ଦ କୁହାଯାଇଛି, ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ଭୀମକୁ ଆଗରୁ କୁହାଯାଇଛି କଣ? ପବନ ସୁତ। ଏବେ ପାଣ୍ଡବ ସୁନ୍ଦର, ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ କଣ କୁହାଯାଇଛି ନା? ବିଶ୍ୱନାଥ କୁହାଯାଇଛି।
ହେଲା ଆହୁରି ଆଗକୁ ମତେ ବହୁତ ସାରା ନାଁ ଅଛି ଦେଖିବ ତମେ। ତ ପାଣ୍ଡବ ସୁନ୍ଦର ମାନେ ଆମ ଭୀମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧ୍ୟାନରେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଶିବଙ୍କୁ। ଆସନ କମ୍ପିଲା ଯେ ଦେବ ଶୂଳଧର। ଶୂଳଧର ମାନେ ମଧ୍ୟ ଶିବ। ଶୂଳ ମାନେ କଣ? ତ୍ରିଶୂଳ। ତ୍ରିଶୂଳ କିଏ ଧରୁଛି? ଶିବ। ତେଣୁ ଶୂଳଧରଙ୍କର ଆସନ କମ୍ପିଲା। କାହିଁକି? କାହିଁକିନା ପାଣ୍ଡବ ସୁନ୍ଦର ଆମର ସୁନ୍ଦରିଆ ପାଣ୍ଡବ ଜଣେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିବଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି। ଶିବ ଜାଣିଦେଲେ ମୋ ଭୀମ ମତେ ଧ୍ୟାନ କରୁଛି ବୋଲି ତାଙ୍କର ଆସନ କମ୍ପିଲା। ଥର 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 ହେଲା। ତାପରେ କଣ ହେଇଛି ଏତିକି ବୁଝିଲ ନା ସମସ୍ତେ? ଆଉ ଟିକେ କହିଦଉଛି ଦେଖ ରିପିଟ କରିଦଉଛି। ସହଦେବ ବାସୁଦେବ ବା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କହିଲେ କି ହେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତମେ ଶିବଙ୍କୁ ଆମର ଭୀମକୁ କୁହ ସେ କଣ କରିବ? ଶିବଙ୍କୁ ସିଂହନାଦ ମାଗିବ। ସେ ସିଂହନାଦ ବଜେଇଲେ ଆମର ଇଏ ମୂର୍ଖ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବାହାରିବ। ହେଲା ତ ଗୋବିନ୍ଦ ମାନେ ଆମ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ ଭୀମକୁ ଭୀମ ଯଦି ଏମିତି କଥା ଅଛି ତ ବୁଦ୍ଧି ହରଣା ଜଲ୍ଦି ମାଗେ। ମାଗିଲେ ମାନ ଗୋବିନ୍ଦ ବାହାରକୁ ବାହାରିବ। ସେତେବେଳେ କଣ ହେଇଛି ନା ଭୀମ ଧ୍ୟାନରେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଶିବଙ୍କୁ। ଶିବଙ୍କର ଆସନ ଥରିଲା ଭୀମର ଚିନ୍ତାରେ। ଭୀମ ଯୋଉ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ନା ଶିବ ପୁରା ଟେନସନ ହେଇକି ତାଙ୍କ ଆସନ ଥରିଲା। ହେଲା ଧ୍ୟାନେଣ ଜାଣିଲେ ସେ ଦେବ ପଶୁପତି। ଦେଖ ଶିବଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ନାଁ ଆସିଲା। ପଶୁପତି ମାନେ ବି ଶିବ। ହେଲା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଶୁପତି ଧ୍ୟାନରେ ଜାଣିଦେଲେ ଈଶ୍ୱରେ ବୋଇଲେ ଦେବୀ ଶୁଣଙ୍କ ପାର୍ବତୀ। ଈଶ୍ୱରେ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଶିବକା। ହେଲା ଶିବ ଦେବତା। ସେ କହିଲେ ଏଇ ପାର୍ବତୀ ଦେବୀ ଶୁଣ ଶୁଣ ମୁଁ ଜାଣିଦେଲି। କଣ ଜାଣିଲି? ଯେତେବେଳେ ଆସନ ଟା ଥରିଲା ନା ସେତେବେଳେ ଜାଣିଦେଲେ ଶିବ ଧ୍ୟାନରେ ହେଇକା ଜାଣିଦେଲେ। କାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି? ପାର୍ବତୀ କହୁଛି ପାର୍ବତୀ ଶୁଣ ଶୁଣ ମୁଁ ଜାଣିଦେଲି। ପାର୍ବତୀ କହିଲେ କଣ ଜାଣିଦେଲ? ନା ମୁଁ ଜାଣିଦେଲି। କଣ ଜାଣିଦେଲ? ନା ଭୀମ ସୁନ୍ଦରିଆ ପାଣ୍ଡବ ଜଣେ ମତେ ଏବେ କଣ କରୁଛି? ଧ୍ୟାନରେ ଚିନ୍ତା କରି ଡାକୁଛି ସେ ଏବେ। ହେଲା ମାନେ ଏମିତି ନାଇଁ କହୁଛନ୍ତି କି ମତେ ଭୀମ ଡାକିଲାଣି। ଆମ୍ଭ ତ ସିଂହନାଦ ମାଗୁଛି ବୀର ଭୀମା। ଆମର ଯୋଉ ସିଂହନାଦଟା ଅଛି ଯୋଉ ମଇଁଷିରେ ତିଆରି ବାଦ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ର ଯୋଉଟା ମୁଁ ଧରି ବୁଲୁଛି ହେଲା ସେଇଟାକୁ ଭୀମ ମାଗୁଛି। କାହିଁକି ନା ସେତେବେଳେ ଶିବ କଣ ଭାବୁଛେ ନର୍ମାଲି ଦେଖ ଭୀମଙ୍କୁ ଯଦି ମଇଁଷିର ସିଂହର ଯୋଉ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ଦରକାର ସେ କୋଉ ହେଲେ ମଇଁଷିରେ ଯାଇକି ଉପୁଡିକି ବଜେଇ ପାରିଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଶିବଙ୍କର କାହିଁ ମାଗୁଛି? ଶିବଙ୍କ ଦରକାର ଅଛି ମାନେ ସେ ପ୍ରକାର ପୁରା ସ୍ପେଶାଲ କ୍ୱାଲିଟିରେ ଭରିକି ଥିବ ସେ ସିଂହନାଦରେ। ବୁଝା ପଡୁଛି ନା? ସେଥିପାଇଁ ସେ ଶିବଙ୍କୁ ମାଗୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଶିବ ଜାଣିଦେଲେ ତେଣୁ ପାର୍ବତୀ କହୁଛନ୍ତି ହେ ଦେବୀ ପାର୍ବତୀ ଶୁଣ ଆମ ପାଖରେ ଯୋଉ ସିଂହନାଦଟା ନାଇଁ କି ତାକୁ ବୀର ଭୀମ ମାଗୁଛି। ତୁମ୍ଭ ବିଚାରକୁ କିସ ଯୋଗାଇ ଗୋ ଉମା। ଏ ଉମା ମାନେ ବି ପାର୍ବତୀ। ଏ ପାର୍ବତୀ ତମେ ବିଚାର କର କଣ ତାକୁ ଯୋଗାଇବି କି ମୁଁ? ତାକୁ ମୁଁ ଏଇଟା ଯୋଗାଇ ଦେବି କି ଦେଇଦେବି କି ମୋ ସିଂହନାଦଟା? ପାର୍ବତୀ କହିଲେ କି ଭୀମ ଆମର ଉପକାରୀ ମାନେ ଭୀମ ଆମର ଉପକାର କରିଛି। କଣ ଉପକାର କରୁଛି ମୁଁ ତମକୁ ଆଉ ଟିକେ ପରେ କହିବି। ଭୀମ ଆମର ଉପକାର କରୁଛି ବୋଲି ପାର୍ବତୀ କହୁଛନ୍ତି। ହେଲା ବେଳେ ବେଳେ ପାଣ୍ଡବେ ଆମ୍ଭ କପିଳାସ ହିଁ ଉଦ୍ଧରି। ମାନେ ପାଣ୍ଡବ ମାନେ ବେଳେ ବେଳେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଆମର କପିଳାସ ପର୍ବତକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି, ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। କିପରି କରିଛନ୍ତି ଚାଲ ଆମେ ସେଇଟା ପଢିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣ୍ଡବ ମାନେ କିପରି କପିଳାସକୁ ବା କପିଳାସ ପର୍ବତ ମାନେ କୋଉଟା କହିଲ? କୈଳାସ ପର୍ବତ। ତାକୁ କିପରି ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି? ଦେଖ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି। ଏଇଠି ଲେଖା ଦେଖ ଶିବ ଭୈରବ ରୂପ ଧାରଣ କରି ସିଂହନାଦ କଲେ ପୃଥିବୀ ପ୍ରଳୟ ହୁଏ। ଏଇଟା ସିଂହନାଦ ବିଷୟ ଲେଖା ହେଲା। ସିଂହନାଦ କଣ ନା ମଇଁଷିର ସିଂହରେ ନିର୍ମିତ ଏକ ବାଦ୍ୟ। ଆଉ ଶିବ ଯେତେବେଳେ ଭୈରବ ରୂପ ନେଇକିରି ସିଂହନାଦ ବଜେଇବେ ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରଳୟ ଆସୁଛି। ତ ଦିନେ କଣ ହେଇଛି ଅଶ୍ଳେଷା ଦୈତ୍ୟ ସେ ଗୋଟେ ରାକ୍ଷସ ଗୋଟେ ଅସୁର କୈଳାସ ପର୍ବତ ଉପାଡ଼ିକି ନଉଥିଲା। ସେତେବେଳେ ରସ୍ୟମୁଖ ପର୍ବତରେ ଭୀମ ଥିଲେ। ଶିବ ଭୀମକୁ ଡାକିଲେ ଆଉ ଭୀମ ଆସିକିରି କଣ କଲେ? ଅଶ୍ଳେଷ ଦୈତ୍ୟକୁ ମାରିଦେଲେ। ଆଉ କୈଳାସ ପର୍ବତ ଉଦ୍ଧାର ହେଇଗଲା। କୈଳାସ ପର୍ବତକୁ ସିଏ ନେଇ ପାରିଲାନି। କିଏ? ଆମର ଯୋଉ ଅଶ୍ଳେଷ ଦୈତ୍ୟ ନେଇ ପାରିଲାନି। ହେଲା ତ ସେଇଠୁ ଶିବ ଭୀମ ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଇଗଲେ। କହିଲେ ଭୀମ ତୁ ଯାହା ମାଗିବୁ ମୁଁ ତତେ ତାହା ଦେଇଦେବି। କିନ୍ତୁ ଭୀମ କହିଲା ଥଣ୍ଡ ରଖ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର ଏବେ ନାହିଁ, ଦରକାର ଆସିଲେ ମାଗିବି କହିକିରି ସେଠି ରହିଯାଇଛନ୍ତି। ହେଲା ସେଠି ସେ ରହିଯାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ପଳା ଆସିଲା। ଏଠି ଷ୍ଟୋରି ବୁଝା ପଡିଲା ନା? ଶିବ କଣ କରୁଥିଲେ ନା ଶିବ ପାର୍ବତୀ ମିଶିକିରି ବହିଥିଲେ କୈଳାସ ପର୍ବତରେ। ଅଶ୍ଳେଷ ଦୈତ୍ୟ ଆସିଲେ ଆସିକିରି ପର୍ବତ ଉପାଡ଼ି ନଉଥିଲା। ବୁଝା ପଡୁଛି ନା? ଶିବ ସେତେବେଳେ କଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ନା ତାଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ରହୁଛି। ସେତେବେଳେ ଚିନ୍ତାରେ ଭୀମକୁ ଡାକିଥିଲେ। ଭୀମ ଆସିକିରି ସେ ଅଶ୍ଳେଷ ଦୈତ୍ୟକୁ ମାରିକିରି ୟାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଲା। ମାନେ କୈଳାସ ପର୍ବତକୁ ସୁରକ୍ଷା କରିଦେଲା। ତାପରେ ଶିବ ଯେତେବେଳେ ବାହାରିଲେ ଆସନରୁ ବା ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ସରିଲା ତାପରେ ଭୀମ ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଇକି ବର ଯାଚିଥିଲେ।
ହେଲା। ଆଉ ସେ ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଆସିଯାଇଛି। ତେଣୁ ପାର୍ବତୀ କହୁଛନ୍ତି କି ପାଣ୍ଡବ ଆମର ଉପକାର କରୁଛନ୍ତି, ଆମ କୈଳାସ ପର୍ବତକୁ ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ହେଲା, ସତ୍ୟ ମନା ହେଇଛି ଦେବ ଯେ ତ୍ରିପୁରାରୀ, ଏ ତ୍ରିପୁରାରୀ, ତ୍ରିପୁରାରୀ ମାନେ କିଏ? ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଏକା, ତିନି ପୁରର ଯିଏ ଅଧିପତି, ତିନି ପୁର ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ପାତାଳ ଅଧିପତି କିଏ? ସେ ଆମ ଶିବ। ତ କହିଲେ ତମେ ସତ୍ୟ ମନାଇଛ, ମାନେ ତମେ ସତ୍ୟ କରିଛ ତାକୁ ଦେବ ବୋଲି ଭୀମକୁ। ପାର୍ବତୀ ବୋଇଲେ ସିଂହନାଦ ଦିଅନ୍ତି ବହନ। ହେଲା ସରି, ଏଟା ତ ଏ ଲାଇନ୍ ର ସରିଲା। ତାପ ଲାଇନ୍ ଆସିଲା କି ପାର୍ବତୀ ବୋଇଲେ ସିଂହନାଦ ଦିଅସି ବହନ, ସିଂହନାଦକୁ ତମେ ଦେଇଦିଅ, ସିଂହନାଦକୁ ତମେ ଦେଇଦିଅ, ଏମିତି ପାର୍ବତୀ କହୁଛନ୍ତି। ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ହେତୁ ତୁମ୍ଭେ ବ୍ରତୀ ଅଛ ତ୍ରିଲୋଚନ, ହେ ତ୍ରିଲୋଚନ ତମେ ସିଂହନାଦକୁ ଦିଅ, କାହିଁକି ନା ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ପାଇଁ ତମେ ବ୍ରତୀ ଅଛ ବା ତମେ ରକ୍ଷା ପାଇଛ। ସଙ୍କଟ କାଳେ ତୁମ୍ଭନ୍ତ ଉଦ୍ଧାରନ୍ତି ପୁଣ, ସଙ୍କଟ ବେଳେ ହିଁ ପୁଣି ସେ ତମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ହେଲା, ଦିଅ ସେ ସିଂହନାଦ ପ୍ରସନ୍ନ ବଦନେଣ, ତେଣୁ ପ୍ରସନ୍ନ ବଦନରେ, ବଦନ ମାନେ ମୁଖ, ପ୍ରସନ୍ନ ମାନେ ପୁରା ଖୁସି, ପୁରା ଖୁସି ମୁହଁରେ, ମୁହଁଟା କଞ୍ଜୁସ କରିଦବନି, କୁସ୍କୁଟା ମୁହଁ କରିଦବନି, ପୁରା ପ୍ରସନ୍ନରେ, ପୁରା ହସ ହସ ମୁହଁରେ ଧୀର ସିଂହନାଦ ତମେ କାଢ, ପକେଟରୁ ବାହାର କରି ଦେଇଦିଅ, ଏମିତିକା ପାର୍ବତୀ କହୁଛନ୍ତି। ଘନ ଘନ ଆସନ କଣ ପାଇଁ ସଦାନନ୍ଦ? ସେଇ ସଦାନନ୍ଦ ମାନେ କିଏ? ଶିବ, ଶିବଙ୍କର ଆସନ ଆଉ ଥରେ ଥରିଲା। ହେଲା, ସିଏ ହେଲେ ନାଇଁ ପାର୍ବତୀ କାଳେ ମନା କରି କଣ କିସ, ଫାଷ୍ଟ ଥରିଥିଲା କେତେବେଳେ? ଯେତେବେଳେ ଆମର ପାଣ୍ଡବ ସୁନ୍ଦର ଭୀମ ଧ୍ୟାନରେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଥରୁଥିଲା। ଆଉ ଥରେ ଥରିଲା ତାଙ୍କ ଆସନ। ହେଲା, ତାଙ୍କ ଆସନ ଆଉ ଥରେ ଥରିଲା, କାହିଁକି ନା ଏଡେ ବଡ କଥାଟି କହିଦେଲେ ପାର୍ବତୀ, ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେବା ନଥିବ ହେଇଯିବ, ମାନେ ଗୋଟେ ଅଜବ ପ୍ରକାର କେଡେ, ହଁ କେଡେ କଥାଟା ତୁ ଏମିତି କହିଦେଲୁ ମତେ, ଏମିତି କହୁଛି ନା। ତ ବୋଧେ ଶିବଙ୍କୁ ସେମିତି ଲାଗିଥିବ, ନହେଲେ ସେ ଅତ୍ୟଧିକ ଖୁସି ହେଇଥିବେ, ଯାହା ହଉ ପାର୍ବତୀ ହଁ କହିଲା, ପାର୍ବତୀ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଦେବା ପାଇଁ ବୋଲି, ଏକରେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ହଉ ବା ଶକରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟରେ ହଉ ଆଉ ଥରେ ଥରିଗଲେ ଟିକେ ଶିବ, ଆଉ ମଜା ଲାଗୁଛି ଥରିବା ପାଇଁ, ତ ଥରିବାକୁ ଯଦି, ତ ଶିବ ଆଉ ଥରେ ଥରିଗଲେ, ଥରିକି କଣ ହେଇଛି, ଶିବ ଯେତେବେଳେ ଟିକେ ଥରହର ହେଲେ, ତାପରେ କଣ ହେଲା, ତାଙ୍କ ଆସନ ଥରିଲା ଆଉ ଥରେ। ହେଲା, ଘନ ଘନ ଆସନ କଣ ପାଇଁ ସଦାନନ୍ଦ? ଚିରିକୁଟିରୁ କାଢିଦେଲେ ସେ ସିଂହନାଦ, ଚିରିକୁଟି ମାନେ କଣ? ମୁଣା, ପକେଟ, ମୁଣାରୁ ବାହାର କଲେ, ସିଂହନାଦ ଦେଇଦେଲେ, ରେ ସିଂହନାଦ ଯା ବାହାରି ପଡେ ଥର। ଈଶ୍ୱର କହିଲେ ତୁ ବହନ ହୋଇଯିବୁ, ଈଶ୍ୱର କହିଲେ ସିଂହନାଦ, ଈଶ୍ୱର ମାନେ କଣ? ସେଇ ଶିବ କହିଲେ ତୁ ବହନ ହେଇଯିବୁ, ମାନେ ତୁ ପଳେଇବୁ। ହେଲା, ତିନି ଘାନ୍ତି ମାତ୍ରକ ଶବଦ ଭୀମସେନକୁ ସହିବୁ, ଯିବୁ ତ ଯିବୁ କିନ୍ତୁ ବେଶୀ ନାହିଁ, ତୁ ଯିବୁ ତ ଯିବୁ କିନ୍ତୁ ବେଶୀ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ତିନି ଘାନ୍ତି ଶବ୍ଦ ସହିବୁ। ତିନି ଥର ତତେ ଭୀମ ପୁଁ ପୁଁ କରି ତିନି ଥର ବଜେଇବ, ତିନି ଥର ଆଉ ବାଜଉନୁ, ସେ କେତେ କଲେ ମତେ ତୁ ଆଉ ବାଜଉନୁ, ପୁରା ଝାଳ ନାଳ ବାହାର କରି ପୁରା ଜୋରେ ବଜଉଥିବ ତାର, ପୁଁ ପୁଁ କେତେ ବଜେଇବୁ ତୁ ଆଉ ବାଜଉନୁ, ତାପରେ ଧୀରେ ମୋ ପାଖକୁ ସୁନା ପିଲା ଭଳି ପଳା ଆସ। ହେଲା, ଏମିତିକା ଶିବ କହିଛନ୍ତି। କାହାକୁ କହିଛନ୍ତି? କାହାକୁ କହିଛନ୍ତି ଶିବ? ନା ତାଙ୍କ ସିଂହନାଦକୁ କହିଲେ, ସିଂହନାଦ ବାବୁ, ସିଂହନାଦ ତମେ ଯାଅ ଏଥର, କୁଆଡେ ଯିବ? କୁଆଡେ ଯିବ ତମେ? ନା ଭୀମ ପାଖକୁ ଜହରେ, କିନ୍ତୁ ତିନି ଘାନ୍ତି ମାତ୍ରକ ଶବଦ ସହିବୁ, ତିନିଥର ହିଁ ତତେ ଭୀମ ବଜେଇଲେ ତିନିଥର ସହିବୁ, ତାପରେ ଆଉ ସବୁ ଆଉ ବାଜୁନୁ ତୁ। ସିଂହନାଦ ଆସନ୍ତେ ପ୍ରସର ପବନ, ପ୍ରସର ମାନେ ବହିବା, ସିଂହନାଦ ପୁରା ପବନର ସ୍ରୋତ ସହିତ ବହି ବହିକିରି ଆସୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶବଦେ କମ୍ପୁଅଛି ମୃତ୍ୟୁଜୟ ଭୁବନ, ଆଉ ସିଂହନାଦ ଆସୁଛି ମାନେ କଣ? ସିଏ କାଇଲା ଜନ୍ତୁ କି ସିଂହନାଦ? ନାଇଁ, ପୁରା ଥରର କରିଦବ। କହିଲା ନା ଶିବ ଯେତେବେଳେ ଭୈରବ ଧରି ସିଂହନାଦ ବଜେଇବେ ନା, ପୃଥିବୀ ପ୍ରଳୟ ପଳା ଆସୁଛି, ଆଉ ସେ ଆଉ ସୁ ସୁ ପବନର ସୁରେ ମାରି ଆସୁଛି, ମାନେ କୋଉ ପ୍ରକାର ହବ କେମିତି ଖାଲି ସାଉଣ୍ଡ ହଉଥିବ, ଖାଲି ପୁରା କମ୍ପିଲା ଖାଲି ସବୁ କିଛି। ହେଲା, ଶବଦେ କମ୍ପୁଅଛି ମୃତ୍ୟୁଜୟ ଭୁବନ, ମୃତ୍ୟୁଜୟ ଭୁବନ ମାନେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଭୁବନ, ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଭୁବନ, ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁର, ପୁରା ସେଇ ସିଂହନାଦର ଶବ୍ଦରେ କମ୍ପିଲା ଖାଲି। କାଳାନଳ ଜାଣି ବିକାଶୀ ସିଂହନାଦ ଜ୍ୟୋତି, କାଳାନଳ ମାନେ କଣ? ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଅଗ୍ନି, ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନି। ହେଲା, ଅଗ୍ନି ବିକାଶରେ ମାନେ ସିଂହନାଦର ଯୋଉ ଜ୍ୟୋତି, ସିଂହନାଦର ଯୋଉ ଜ୍ୟୋତି ଅଛି, ସେଥିରେ କେମିତି ଫିଲ୍ ହଉଥିଲା, କେମିତି ଲାଗୁଥିଲା କି ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନି। ହେଲା, ଯୋଉ ଅଗ୍ନି ଜ୍ୱାଳା ସହିତ ମାନେ ସିଂହନାଦ ସିନା ଆସୁଛି, ତମେ ଦେଖିଛ ରକେଟ ଗଲେ କିନ୍ତୁ ତା ପଛରେ ଧୂଆଁ ଟାଇପର ସବୁ ଆସୁଛି, ଧୂଆଁ ଟାଇପର ବାହାରୁଛି ନା, ସବୁ ଯାକ ପୁରା ଲାଇନ ପଡାଉଛି ଆକାଶରେ। ଠିକ ସେମିତି ଭାବରେ ସିଂହନାଦ ଯାଉଛି ମାନେ ପୁରା ଲାଗୁଛି ନିଆଁ ପିଣ୍ଡୁଳା, ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନି, ପୁରା ଧରିକିରି ସୁ ସୁ ଜଳିକିରି ପୁରା ଆଉଛି ପୁରା ଏଇ ପ୍ରକାର। ହେଲା, ସେ କହିଲେ ଲେଖା କାଳାନଳ ଜାଣି ବିକାଶୀ ସିଂହନାଦ ଜ୍ୟୋତି, ସିଂହନାଦ ଜ୍ୟୋତି ପୁରା କାଳାନଳ ଭରିକା ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନି ଭଳିକା, ସେ ପୁରା ଜ୍ୟୋତି ବାହାର କରି 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 ସିଂହନାଦ
ପିଡରେ ଆସୁଛି ହେଲା। ଆଦିତ୍ୟ ହୁ ସତେ ଗୁଣ ତେଜ ବିକାଶନ୍ତି। ଆଦିତ୍ୟ ମାନେ କିଏ? ସୂର୍ଯ୍ୟ। ଆଦିତ୍ୟ ମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କରୁ ବା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ 100 ଗୁଣ ଅଧିକ ତେଜ ବିକାଶ କରିକି ସିଂହନାଦ ଆସୁଛି ଭୀମ ପାଖକୁ। ଅନ୍ତରିକ୍ଷେ ଆସି ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲା ବ୍ୟାସ ସରୋବର ତୀରେ ପାଣ୍ଡବ ସୁନ୍ଦର ଭୀମ ଧଇଲା ତାହା କରେ। ଅନ୍ତରିକ୍ଷେ ମାନେ ଆକାଶରୁ ଆସିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟାସ ସରୋବରର ତୀରେ, ବ୍ୟାସ ସରୋବର କୂଳରେ ସେଇ ଆମର ସିଂହନାଦ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ପାଣ୍ଡବ ସୁନ୍ଦର ଭୀମ ତାକୁ କରେ ଧଇଲା ମାନେ ହାତରେ ତାକୁ ଧରିଲା। ଆରେ ଆରେ ନିଶତ କିମ୍ପା ହଉ ମାନ ଗୋବିନ୍ଦ। ନିଶତ ମାନେ ଦୁର୍ବଳ, ବଳ ନଥିବା ତାକୁ ନିଶତ କୁହାଯାଏ ହେଲା। ସେ କଣ କହିଲେ କି ଏ ଦୁର୍ବଳିଆ ମାନ ଗୋବିନ୍ଦ, କିଛି ବଳ ନାହିଁ, କିଛି ତୋର ନାହିଁ ପାୱାର ଫାୱାର, ତୁ କଣ ଏମିତି ହଉଛୁ, ତୁ କୋଉଠି ଲୁଚି ଅଛୁ ହେଲା। କରେ ଧରି ପାଣ୍ଡବ ତାହା ଚୁମ୍ବିଲା ସିଂହନାଦ। ହାତରେ ଧରିଲା, ଧରିକି ଓଠରେ ତାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କଲା। ଚୁମ୍ବିଲା ମାନେ ଏଠି କଣ ହବ? ଚୁମା ଦେଲା ହବନି, ତାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କଲା ସେଇ ସିଂହନାଦକୁ। ଆକ୍ରେସିନ ସିଂହନାଦ ଭୀମସେନ ଗାଢେ କଲେ ବାଦ୍ୟ। ଆକ୍ରେସିନ ପୁରା ଆକର୍ଷିତ କରି ଭିଡି ଧରୁଛି ସିଂହନାଦ। ଶିବଙ୍କର ସିଂହନାଦ ମାନେ କଣ? ଛୋଟିଆ ହେଇଥିବ, ବହୁତ ବଡ ହେଇଥିବ ନା। ପୁରା ଧରଲା ଦି ହାତରେ, ଜୋରରେ ତାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କଲା, କରିକି କଣ କଲା? ଗାଡେ ବହୁତ ଜୋରରେ ପୁରା ମାନେ ଏମିତି ଭାବ କି ବୃଥରେ ପ୍ରଶାସନ ଯେତିକି ପହଞ୍ଚାଉନି କି, ତାପରେ ବହୁତ ଜୋରରେ ସେ ପ୍ରଶାସନ ନେଲା। ଫାଷ୍ଟ ପବନ ସୁଧା ନେଲା, ନେଇକି ବଜିଲା ପୁରା ଜୋରରେ ହେଲା। ତ ଲେଖା ହେଲା ଗାଢେ କଲେ ବାଦ୍ୟ, ବହୁତ ଜୋରରେ ସେ ବାଦ୍ୟ କଲା ବର୍ତ୍ତମାନ। ତାପରେ କଣ ହେଇଛି ସେତେବେଳେ? ସେ ସିଂହନାଦ ମହିମଣ୍ଡଳ କମ୍ପିଲା ପ୍ରଥମ ଶବଦ। ପ୍ରଥମ ଶବ୍ଦରେ ପୁରା ମହିମଣ୍ଡଳ ମାନେ ଆମ ପୃଥିବୀ ମଣ୍ଡଳ କମ୍ପିଗଲା, ପୁରା କମ୍ପିଲା ହେଲା। ଶିବଙ୍କର ସେତେବେଳେ ଆସନ କମ୍ପୁଥିଲା, ଏବେ ଭୀମ କଣ କଲା? ମହିମଣ୍ଡଳ କମ୍ପେଇ ଦେଲା ଏକାଥରେ। ନଳିନୀ ପତ୍ରରେ ଯେହ୍ନେ ପଡନ୍ତନ ପାଣି, ପୃଥିବୀ ଦଳ ଲଳିତ କମ୍ପଇ ମେଦିନୀ। ଏସବୁ ଡିଟେଲ ଲେଖାଉଛି କଣ କି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସିଂହନାଦ ବାଦ୍ୟ କଣ ହେଇଛି? ସିଂହନାଦ ଯେତେବେଳେ ବାଜିଛି, ସିଂହନାଦ ଯେତେବେଳେ ବଜେଇଛନ୍ତି ଭୀମ, ସେତେବେଳେ କଣ ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି ବା କଣ ଘଟିଛି ହେଲା। ପ୍ରଥମ ଥର ସିଂହନାଦକୁ ବାଦ୍ୟ କରିବା ଫଳରେ ସେତେବେଳେ କଣ ଘଟିଛି? କଣ କଣ ଲେଖିବ ନା ମହିମଣ୍ଡଳ ସେତେବେଳେ କମ୍ପିଛି। ପ୍ରଥମ ଶବ୍ଦରେ ମହିମଣ୍ଡଳ ପୁରା କମ୍ପିଲା। ନଳିନୀ ପତ୍ରରେ ଯେନେ ପଡନ୍ତଣ ପାଣି, ପଦ୍ମ ପତ୍ରରେ ଯେମିତି ପାଣି ପଡିଲେ କଣ ସେ ପାଣିଟା ଥର ଥର ହଉଛି ନା, ପଦ୍ମ ପତ୍ର ଲାଗି ରହୁଛି, ପାଣି ଥର ଥର ହଉଛି। ଠିକ ସେମିତି ଭାବରେ ପୁରା ଥରୁଥିଲା ଖାଲି। ପୃଥିବୀ ଦଳ ଲଳିତ କମ୍ପଇ ମେଦିନୀ। ପୃଥିବୀ ଦଳ ଲଳିତ କମ୍ପଇ ମେଦିନୀ, ଅର୍ଥାତ ମେଦିନୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମ ପୃଥିବୀ। ଆଉ ପୃଥିବୀ ତ ପୃଥିବୀ, ସେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପଦ୍ମପତ୍ର ଭଳିକା, ପଦ୍ମପତ୍ରରେ ପାଣି ପଡିଲେ ଯେମିତି ଥରଥର ହଉଛି, ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରକାର ଆମର କମ୍ପିଲା ହେଲା। ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟ କମ୍ପିଛି। ତାପରେ ସଞ୍ଚା ଛାଡି କରି ଯେ ବୁଲଇ ମନ୍ଦର। ସଞ୍ଚା ମାନେ ହଉଛି ଚିହ୍ନିତ ଦାଗ ହେଲା, ଚିହ୍ନିତ ଦାଗ ହେଲା। ମନ୍ଦର ମାନେ କଣ? ପାହାଡ। ମନ୍ଦର ମାନେ ପାହାଡ। ତ ପାହାଡ କଣ କଲା? ତ ଦାଗ ଯୋଉଠି ଥିଲା ନା ପାହାଡ, ଏମିତି ଏଠି ଦାଗ ଏ ପ୍ରକାର ହଉଛି ନା ତା ଚିହ୍ନଟା, ତ ତାକୁ ଛାଡିକି ପାହାଡ ମଧ୍ୟ ଘୁଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ତା ଅର୍ଥ ଏଇଟା, ସଞ୍ଚା ଛାଡି କରି ଯେ ବୁଲେଇ ମନ୍ଦର ମାନେ ପାହାଡ ମଧ୍ୟ ବୁଲେଇ ପଡୁଛି। ସେ ଶବ୍ଦରେ ସଞ୍ଚା ମାନେ ଯୋଉ ଚିହ୍ନିତ ଦାଗ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ସ୍ଥାନ ବା ଚିହ୍ନିତ ଦାଗ ହେଲା। ତାକୁ ଛାଡିକି ସେ ଟିକେ ଘୁଞ୍ଚି ଯାଇଛି, ପାହାଡ ମଧ୍ୟ ବୋଲି ପଡିଛି। ମାନଗୋବିନ୍ଦ ନିଦ୍ରା ଭାଞ୍ଜି ଉଠି ବସିଲା ଧାତିକାର। ମାନଗୋବିନ୍ଦ କଣ କରୁଛି? ସେତେବେଳେ ଯୋଉ ଆର ଶବ୍ଦ ବାଜିଲା ଆମର ସିଂହନାଦର, ମାନଗୋବିନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଶୋଇକି ଥିଲା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପାଖରେ। ସେ କଣ କରୁଛି? ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଧରିଛନ୍ତି ନା, ତାକୁ ବୁଝଉଛନ୍ତି କି ନାଇଁ ତୁ ଯାନା ବୋଲି। ନାଇଁ, ସେତେବେଳେ ସେ କଣ, ତାର ନିଦ ଭାଙ୍ଗି ଗଲା। ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇଥିଲା। ଆଉ ସେ ଜାଣିଛି କି ମତେ ତ କହିଛନ୍ତି ଆମର ଦୁର୍ବାସ ଋଷି କହିଛନ୍ତି କି ଏଠିକି ପଶି ପାରିବେନି, ଯିଏ ପଶିବ ସିଏ ମରିବ। ତ ଶାନ୍ତିରେ ମୁଁ ଶୋଇଥିଲା, ଉଠି ପଡିଲା ହେଲା। ଧାତିକାର କିଏ ଏଠି ଆମର ହବ? ସେଇ ଇଏ ଆମର ଧାତିକାର କଣ ମିନିଂ ଲେଖା ଅଛି ଟିକେ ଦେଖିଦାରୁ ପିଲାମାନେ। ଧାତିକାର କଣ ମିନିଂ ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖି ଚେକ୍ କରିଦା। ଜଷ୍ଟ ୱେଟ୍। ଧାତିକାର 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 ଧାତିକାର, ହଁ ଶୀଘ୍ର। ଧାତିକାର ମାନେ ହଉଛି ଶୀଘ୍ର ହେଲା। ତ ଶୀଘ୍ର ଜଲ୍ଦି ଆମର ମାନଗୋବିନ୍ଦ ମାନେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କଣ କରିଛି? ଉଠିକି ବସି ପଡିଲା। ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା, ଶବ୍ଦରେ ସାଉଣ୍ଡ ଶୁଭିଲା। ସିଂହନାଦର ସାଉଣ୍ଡ କୋଉ ପ୍ରକାର ଜାଣିଛ? ତେଣୁ ତା ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା,
ଉଠିକିରି ଧାତିକାର ମାନେ ଜଲ୍ଦି ଶୀଘ୍ର ତରତର ଉଠିକି ବସି ପଡିଲା। ସେ ଜାଣିଦେଲା କି କଣ ହଉଛି ବାହାରେ ଆଉ ହେଲା। ପୁଣି ଆରେକେ ରଡିଏ ଦିଲା ବୀର ଭୀମ। ପୁଣି ଭୀମ କଣ କଲା ଆଉ ଗୋଟେ ରଡି ଦେଲା। ତ ଜାଣିଦେଲା କି ନାଇଁ ଆମର ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଆସୁନି ବାହାରକୁ, ତେଣୁ ଆଉ ଥରେ ରଡି ଦେଲା। ପ୍ରଥମ ରଡି ଦେଖିଲେ କଣ ଅବସ୍ଥା ଘଟୁଥିଲା, ଏ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ରଡି ଦେଲା। ସେତେବେଳେ କଣ ହେଇଛି, 6 ଲକ୍ଷ ଯୋଜନେ ଆକାଶେ କମ୍ପିଲା ବୀର ଯମ। ଆକାଶରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯମ କମ୍ପି ଯାଇଛି ହେଲା। 6 ଲକ୍ଷ ଯୋଜନେ, 6 ଲକ୍ଷ ମାନେ କଣ ଆମର 4 କୋଶ ବା 8 ମାଇଲ ଏତିକି ଦୂରରେ କିଏ ଅଛି, ଯମ ଅଛି ଆକାଶରେ। ତ ସେ ଯମ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ କମ୍ପି ଯାଇଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ରଡି ଦେବା ଫଳରେ ହେଲା। ପାତାଳେ ଅନନ୍ତ ନାଗର କମ୍ପିଲାକ ଫେରୁ। ପାତାଳରେ ଅନନ୍ତ, ଆମର ଅନନ୍ତ ଅଛି କିଏ, ଅନନ୍ତ ନାଗ ଜାଣିଛ ନା, ଯୋଉ କୁହାଯାଉଛି କି ଅନନ୍ତ ନାଗ ଉପରେ ହିଁ ତାର ଫେଣ ଉପରେ ହିଁ ପୃଥିବୀ ରହୁଛି ବୋଲି ସେ ତାକୁ ଧରି ରଖିଛି ବୋଲି। ତ ତାର ଫେଣ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ କମ୍ପିଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ରଡି ଦେବା ଫଳରେ। କଣ ହେଇଛି, ଦ୍ୱିତୀୟ ରଡି ଦେବା ଫଳରେ ଆମର 6 ଲକ୍ଷ ଯୋଜନରେ ଯୋଉ ଯମ ଅଛି ଆକାଶରେ ସିଏ କମ୍ପିଲା, ଆଉ ଆମର ଅନନ୍ତ ନାଗର ଫେରୁ ମାନେ ତା ଫେଣା ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ କମ୍ପିଛି। ନବଦ୍ୱୀପ ଶପଥ ସାଗର କମ୍ପିଲା ଟଳମଳ ହୋଇଲାକ ମେରୁ। ନବଦ୍ୱୀପ 9ଟି ଦ୍ୱୀପ ସେଟା ଦେଖିବି କଣ କଣ କହିବି। ଆଉ ଶପଥ ସାଗର 7ଟା ସାଗର ସିଏ ମଧ୍ୟ କମ୍ପିଛି। ଟଳମଳ ହୋଇଲାକ ମେରୁ, ପୃଥିବୀରେ ଯୋଉ ମେରୁ ନାହିଁ କି ଉତ୍ତର ମେରୁ ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁ ସେ ଯା ମଧ୍ୟ ଟଳମଳ ହେଇଗଲା। ତ ଚାଲ ଦେଖିବା ନବଦ୍ୱୀପ କଣ, ଶପଥ ସାଗର କଣ। ନବଦ୍ୱୀପ ଶପଥ ସାଗର ମାନେ କଣ, କୋଉଠି ଲେଖା ହେଇଛି, କାଇଁ କୁଆଡେ ଗଲା। ହଁ ନବଦ୍ୱୀପ, ଏସବୁ ହଉଛି ନବଦ୍ୱୀପ ହେଲା। ଘୋଷିବାକୁ ପଡିବ, ଏକ୍ସାମରେ ଆସିଯାଉଛି ଭିତରୁ କେଉଁଠି ନବଦ୍ୱୀପ ନୁହେଁ ଏମିତି ପଚାରିଦବ ହେଲା। ଏମିତି କଣ ପଚାରିଦବ ଆଉ କଣ ଦେଇଦବ, ସେଇଥିରେ କେଉଁଠି ନବଦ୍ୱୀପ ବୋଲି ପଚାରିଦବ। ଠିକ ଅଛି, ଏସବୁ ମନେ ରଖିବ ହେଲା। ଆଉ ମୁଁ ପଢୁନି ଯାକ। ଆଉ ଶପଥ ସାଗର ମାନେ ଏଗୁଡିକ ଦଧି ଦୁଗ୍ଧ, ତାପରେ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଠି, ଘୃତ ଲବଣ, ଏଟା କଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନା ଚକ୍ଷୁ ନା କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖା ହବନି ମତେ, ଇକ୍ଷୁ ଆଉ ସୁରା ଆଉ ଜଳ, ଏସବୁ ହଉଛି କଣ ଆମର ଶପଥ ସାଗର। ତ 7ଟା ସାଗର ଜାଣିଲ, 9ଟା ଦ୍ୱୀପ ଜାଣିଲ। ତ ଏଇ ଯାହା ମଧ୍ୟ ସବୁ କଣ ହେଇଛି, ଏମାନେ ମଧ୍ୟ କଣ ହେଇଛି, ସବୁ ଯାକ କମ୍ପିଲା ଆଉ ମେରୁ ଟଳମଳ ହେଲା। ଆମର ଉତ୍ତର ମେରୁ ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁ ସେ ମଧ୍ୟ ଟଳମଳ ହେଇଛି। ଆଦିତ୍ୟ ଭୂମଣ୍ଡଳ ଧ୍ରୁବ ମଣ୍ଡଳ ଅମର ମଣ୍ଡଳ। ଆଦିତ୍ୟ ମାନେ ଆଦିତ୍ୟ ମଣ୍ଡଳ କୋଉ ମଣ୍ଡଳ କହିଲେ, ଆମର ସୌରମଣ୍ଡଳ। ଆଦିତ୍ୟ ମାନେ କଣ, ସୂର୍ଯ୍ୟ। ଆଦିତ୍ୟ ମଣ୍ଡଳ ମାନେ କଣ ବୁଝା ପଡିବ, ସୌରମଣ୍ଡଳ, ଯେ ଆମର ଗ୍ରହ ମାନଙ୍କୁ ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ତିଆରି ସୌରମଣ୍ଡଳ ସିଏ ହଉ। ଭୂମଣ୍ଡଳ ମାନେ ପୃଥିବୀ ମଣ୍ଡଳ। ଧ୍ରୁବ ମଣ୍ଡଳ ମାନେ ଧ୍ରୁବ ତାରାର ଯୋଉ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳ ବା ଆମର ନକ୍ଷତ୍ର ମଣ୍ଡଳ ବୋଲି କହିପାରିବା ଆମେ। ଅମର ମଣ୍ଡଳ ମାନେ କଣ, ଯୋଉଟା କି ଆମେ ଅମର ହଉଛୁ ହେଲା। ଅମର ହେଇକି କୋଉଠି ହଉଛୁ, ଆକାଶରେ। ତ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳ ସେଟା ବୁଝା ପଡିବ। ଅମର ମଣ୍ଡଳ ମାନେ ଆକାଶ ବୁଝା ପଡିବ। ତ ଏ ସବୁ ଯାକ ଆମର କମ୍ପିଛି। ଆକାଶରେ ଲାଗିଲା ଉଛୁଳିଲା ସିନ୍ଧୁ ଜଳ। ଆଉ ସିନ୍ଧୁ ଜଳ ମାନେ ସମୁଦ୍ର ଜଳ ଆକାଶ ଲାଗୁଛି ତଳୁ ଆସୁଛି, ଆକାଶକୁ ଲାଗୁଛି ତଳୁ ଆସୁଛି, ଏ ପ୍ରକାର ଉଛୁଳୁଛି। ରେରେକାର କରି ରାଜା ଧୃତି ରାଷ୍ଟ୍ରୀ। ରେରେକାର କର, ଏ କଣ କିଏ ସେଟା ଏମିତି ରଡି ଛାଡିଲା ଯେ, ଏମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ କିଏ କହିଛି, ଆମର ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ହେଲା। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କହିଲା କିଏ ରେ ସେଇଟା, କିଏ ଏମିତି ରଡି ଛାଡୁଛି ବାରମ୍ବାର ମୋ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିକିରି। ଫାଷ୍ଟ ତ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଥିଲା, ଏବେ ରେ 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 କହି ସେ ବାହାରୁ ବାହାରୁଛି ଆଉ। ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରୀ ମାନେ କିଏ, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ। ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ପୁଅକୁ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରୀ କୁହାଯାଏ। ତ ସେଇ ଆମର ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରୀ କଣ କରୁଛି, ରେରେକାର ରଡି ଛାଡିଲା। ବକ୍ଷସ୍ଥଳେ ମାରି ବାହାସ୍ଫୋଟ ଗର୍ଜନ ବେଗେ ଉଠି ହେଲା। ଗର୍ଜନ ବେଗ ମାନେ ବକ୍ଷସ୍ଥଳେ ମାନେ ଛାତିରେ ବାହାସ୍ଫୋଟ ମାରିକି ହାତରେ ବାଡେଇବା। ବାହାସ୍ଫୋଟ ମାନେ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖିଦାରୁ ଟିକେ, ହାତରେ ଆଘାତ କରିବା ବୋଧେ ବାହାସ୍ଫୋଟ ମାନେ, ହଁ କରତଳ ଦ୍ୱାରା ଆଘାତ, ହାତରେ ଆଘାତ କରିବା ହେଲା। ବକ୍ଷସ୍ଥଳେ ମାନେ ବକ୍ଷ ତଳେ ବା ଆମର ଛାତି। ତ ସେ କଣ କରୁଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଛାତିକୁ ବାଡେଇଛି, ଆଜା କହି ଛାତିକୁ ଜୋରରେ ବାଡଉଛି। ମୁଁ ବାଡୁନି, ମାଇକି ଭାଙ୍ଗିଯିବ, 40,000 ଟଙ୍କାର ମାଇକି ଏଇଟା ଲାଗି, ତ ମୁଁ ବାଡୁନି, ନଥିଲେ ବାଡି ଦେଇଥିବୁ ତୁ। ତ ଏ ପ୍ରକାର ବାଡଉଛି, ଆଉ ଏମିତିଆ ଗଦା ଧରୁଛି, 70 ଭାର ଗଦା ଧରୁଛି ହେଲା। ରେ 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 କିଏ ସେ ଭୀମ, କୁଆଡେ ଗଲୁ ତୁ, କଣ ନିଦ ଭାଙ୍ଗୁଛୁ ମୋର, ମୁଁ ଶୋଇଛି ଶାନ୍ତିରେ, ଏମିତି କହିକିରି ସେ କଣ କରୁଛି, ବାହାରୁଛି ଆଉ ଗର୍ଜି ଉଠି ବାହାରୁଛି ଆଉ। ମହାଗହନ ନିଶ୍ୱାସ ବୁଲାଇ ବେନି ଡୋଳା। ବେନି ଭୁଜି ଆକ୍ରୋଶୀ ଧଇଲେ କମଳା। ବର୍ତ୍ତମାନ କମଳା ମାନେ କିଏ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଡୋଳା ବୁଲେଇକି ଆକ୍ରୋଶୀ ମାନେ କଣ, ତାକୁ ଆକ୍ରୋଶୀ ମାନେ ଆକର୍ଷଣ କରି ବା ଜୋରେ ଭିଡି ଧରିବା, ତାକୁ ଧରିବା ରଖୁଛନ୍ତି, ଛାଡୁନାହାନ୍ତି। ବେନି ଭୁଜି 2 ହାତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଶ୍ୱାସ ମାରିକି ଆମର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତାକୁ ଧରୁଛନ୍ତି, ଛାଡୁନାହାନ୍ତି। ତୁ ଯାନା ବୋଲି ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି।
ଆରେ ଆରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଅପାର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଯେ କଲୁ ବାବୁ, ବୋଇଲୁ ଯେ ଭୀମର 7 ରଡି ସହିବୁ ଅପାର ପ୍ରତିଜ୍ଞା, ମାନେ ଏପରି ପ୍ରତିଜ୍ଞା। ଏ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ କହୁଛନ୍ତି ଏ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ତୁ ଏମିତି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲୁ କି ବାବୁ ବୋଲି କହୁ, ଦେଖୁଛ ନା ମୋ ବାବୁଡାରେ, ତୁ ମତେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରି କହିଥିଲୁ ପରା ଭୀମର 7 ରଡି ସହିବୁ, କିନ୍ତୁ ଏ କଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ରଡରେ ହିଁ ତୁ ଛାନିଆ ହେଇଯାଉଛୁ। ତାକୁ ଏମିତିଆ କହିଲେ ହେଲା, ତୁ ଯା ନା ବୋଲି ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ମାନଗୋବିନ୍ଦ ରାଜା କମଳା, ରାଜା ଲେଖାଛି କଣ ଲେଖାଛି ରେ, ହଁ ମାନଗୋବିନ୍ଦ ରାଜା କମଳା ଭୁଜ ଦଣ୍ଡ ଦିଲା ପେଲି, ହେଲା ରାଜା ମାନଗୋବିନ୍ଦ ମାନେ କି ରାଜା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ସେ କମଳାଙ୍କର ଭୁଜ ଦଣ୍ଡକୁ ପେଳିଦେଲା। ଭୁଜ ଦଣ୍ଡ ମାନେ କଣ, ହାତ, ଦଣ୍ଡ ମାନେ ବାଡି, ଭୁଜ ମାନେ ହାତ, ତ ଭୁଜ ଦଣ୍ଡ ଅର୍ଥ ହଉଛି ବାଡି ପରି ହାତ, ହେଲା ଲେଖାଇଛି ସଦାବେଳେ ବି ଭୁଜ ଦଣ୍ଡ ମାନେ ବାଡି ପରି ହାତ, ମାନେ ଯୋଉ ଶକ୍ତ ହାତରେ, ବାଡି କିନ୍ତୁ ଶକ୍ତ, ସେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରା ଶକ୍ତ ହାତରେ ଧରିଛନ୍ତି ତାକୁ, କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଶୁଣିଲାନି, ପେଳିଦେଲା। ଅଧର ପୁଷ୍ଟ କରି ପଳା ଯା ବୋଲି କହିଲା। ଅଧର ପୁଷ୍ଟ ମାନେ ଓଠକୁ ପୁରା କରିକିରି, ଯୋଉ ଜଣକୁ ତିରସ୍କାର କଲେ ଓଠ ଯେମିତି କରୁନାହାନ୍ତି କି, ସେ ପ୍ରକାର ଓଠ କରିକି ସେ କଣ କଲା, କହିଲା ତୁ ଯା ରେ, ଏମିତିକା ସେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସେ କହିଛି ହେଲା। ଆମେ ଗର୍ଲସ ମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ, ପୁଅ ମାନେ କଣ କହୁ ତୁ ଯା ରେ, ଗର୍ଲସ ମାନେ କଣ ତୁ ଯା ଲୋ, ତ ସିଏ ସେମିତି କିଛି କହିଛି, ତୁ ପଳା ଏ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଚାଲେ, ମତେ ଯିଏ ଡାକୁଛି ମୁଁ ଛାଡିବିନି, ମୁଁ ଶୁଣିବିନି, ଏମିତି ସେ କହୁଛି। କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କଣ କହୁଛି, ତୁ 7 ରଡି ସହିବୁ ବୋଲି ମତେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲୁ ମୋ ଆଗରେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ରଡରେ ତୁ ଛାନିଆ, ତୋର ଫାଟିଲାଣି 2 ନମ୍ବର ରଡରେ ଏକା, ପଳେଇ ପଳେଇ ହଉଛୁ ଖାଲି ତୁ, ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି, ମାନେ ବୁଝଉଛନ୍ତି ବହୁତ ଆଉ, କିନ୍ତୁ ସେ ଶୁଣିନି ଆଉ। ତ କହିଲେ ତୁ ଯା ବୋଲି କି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କହିଲା, ତିରସ୍କାର ଭାବରେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଭାଷାରେ ସେ କହିଲା। ସେତେବେଳେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାନେ କଣ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ କହିଲେ କି ପଳବା ଆସିନି ମୁଇଁ, ଠିକ ଅଛି ମତେ ଇନ ଯଦି କହିଲୁଣୁ ମୋ ଇଗୋ ବହୁତ ବାଧିଲା ମତେ, ତୁ ହଁ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ, ଏମିତି କହିଲେ ମୁଁ ନ ଯାତେ ଧରତା ତିରିକେ ପଳା ଯାଲି ମତେ କହୁଛୁ, ଇଗୋ ହଟ୍ ହେଲା ମୋର ହେଲା। ତ ଇନସଲ୍ଟ ଫିଲ୍ କଲି ବହୁତ, ସେ କହୁଛି ତୋହର ଭର୍ତ୍ସନା ବୁଲିବା କହୁଥିଲି, ତ ବାଟ ଚାହିଁ, ମୁଁ ତ ବାଟ ଚାହିଁଥିଲି ତୁ କେତେବେଳେ ଭର୍ତ୍ସନା କରିବୁ ବୋଲି ହେଲା, ନହେଲେ ମୁଁ ତ ଛାଡି ଯାଇନା, ତୁ ଭର୍ତ୍ସନା କଲୁ ପରା ଚାଲିଲି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତ ବାଟ ଜଗେଇଥିଲି, ତୁ କେତେବେଳେ ମତେ କହୁବୁନି ଗାଳି କରୁ ପଳେଇ ବୋଲି କରିଦେଲୁ, ଆଉ ମୁଁ ଶୁଣିନି। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ କହୁଛନ୍ତି ଲଛି ବୋଲେ ଆବର ରଡିଏ ଯେବେ ସହିବୁ ପାମର, ଏ ରଡି ସହିଲେ ତୁରେ ହୋଇବୁ ଅଜରାମ୍ବର। ଲଛି ମାନେ ବି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏକା, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏକା ଯାଉଛନ୍ତି ସିନା, ତଥାପି ତାଙ୍କର ଆହୁରି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ଅଛି, ଏତେ ଗାଳି ଗଲାଣି ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ପାଇବା କମେନି ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର। ସେ କହୁଛନ୍ତି କି ହଉ ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଳେଇବି, ଆଉ ମୁଁ ତତେ ଅଟକେଇବିନି, କିନ୍ତୁ ଯିବା ଆଗରୁ ତତେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଉପଦେଶ ଦଉଛି ଗୋଟେ, କି ଆବର ରଡିଏ, ଆବର ମାନେ ୟା ପରେ ଯୋଉ ରଡି ବାଜିବ, ତାକୁ ଯଦି ତୁ ସହିଯିବୁ ନା ରେ ପାମର, ପାମର ମାନେ ମୂର୍ଖ, ଏ ମୂର୍ଖ, ୟା ପରେ ଯଦି ଯୋଉ ରଡି ବାଜିବ ଭୀମ ବଜିବ, ତାକୁ ତୁ ସହିଯିବୁ, ତାହେଲେ ତୁ ଅଜରାମର ହେଇଯିବୁ, ମାନେ ଅମର ହେଇଯିବୁ। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ କହିବାର କାରଣ କଣ କହିପାରିବ? ଯେ ଜାଣିଛି ଭିଡିଓକୁ ଷ୍ଟପ୍ କରି କୁହ। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ କାହିଁକି କହିଲେ କି ତୁ ଯଦି 3 ନମ୍ବର ରଡ ସହିଯିବୁ, ତୁ କଣ ହେଇଯିବୁ, ଅଜରାମର ହେଇଯିବୁ, ତୁ ଅମର ହେଇଯିବୁ। ଯିଏ ବି ଜାଣିପାରୁଛ ଷ୍ଟପ୍ କର, କମେଣ୍ଟରେ ମତେ କହିବ ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆନ୍ସର କହୁଛି କଣ, ଶିବ ଯେତେବେଳେ ସିଂହନାଦ ଦେଇଥିଲେ ଭୀମଙ୍କୁ, ବା ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ସିଂହନାଦକୁ କଣ କହିଥିଲେ, ସିଂହ ଯେତେବେଳେ କହୁଥିଲେ ତୁ ଯା ଭୀମ ପାଖକୁ, ତାପରେ କଣ କହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଭୀମର 3 ଘାଣ୍ଟି ଶବ୍ଦ ହିଁ ସହିବୁ, 3 ଥର ତତେ ଭୀମ ବଜେଇବ, ତୁ ବାଜିବୁ, ଆଉ ବାଜିବୁନୁ। ସେଥିପାଇଁ ଭୀମ ବର୍ତ୍ତମାନ 2 ନମ୍ବର ରଡି କରିଦେଲାଣି, ସେଥିପାଇଁ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ କହୁଛନ୍ତି କି ଆଉ ଗୋଟେ ରଡି କରିବ, ଗୋଟେ ରଡି ବଜେଇବ, ରଡି ଛାଡିବ, ତାକୁ ତ ସହିଯିବାକୁ ପଡିବ, ତାପରେ 4 ନମ୍ବର ରଡି ଆସିବନି ତ ବାହାରୁନ, ଆରାମରେ ଶୋଇ ପଡୁ ଧୀରେ ହେଲା, ଏ ପ୍ରକାର ତା କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ତାକୁ ସହିଯିବୁ, ଯଦି ତାକୁ ତୁ ସହିଯିବୁ ନା ହେଲା, ଆଉ ଯୋଉ ଟେମ୍ପର ଦେଖଉଛୁ, ଟେମ୍ପର ଗେବିଡି ନ କାଢବୁ, ତାହେଲେ ତୁ ଅମର ହେଇଯିବୁ, ତୁ ଅଜରାମର ହେଇଯିବୁ। ଏତେ ବୋଲି ତତ୍କ୍ଷଣେ ଛାଡିଲେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ହେଲା, ଏମିତି କହିକି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛାଡି ପଳେଇଲେ। କଦଳୀ ପତ୍ର ପ୍ରାୟ କମ୍ପଇ ମହାତମୀ, କଦଳୀ ପତ୍ର ଭଳି କମ୍ପଇ ମହାତ୍ମୀ, ମହାତ୍ମୀ ମାନେ କିଏ, ସେଇ ଆମର ମହାକ୍ରୋଧୀ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ। ହେରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ହେଲା, ସେ କଣ କହୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ସେ କହୁଛି କି ସରି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ତ ଛାଡିକି ପଳେଇଲେ, ସେତେବେଳେ ମହାତମୀ ମାନେ ଯେ ମହାରାଗୀ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ, ମହାକ୍ରୋଧୀ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କମ୍ପୁଛି, ଖାଲି କଦଳୀ ପତ୍ର ଭଳି, ଖାଲି ପବନ ହେଲେ କଦଳୀ ସ୍ପିଡରେ କମ୍ପୁଛି, ଥର ଫଡ ସାଉଣ୍ଡ ହଉଛି, କମ୍ପୁଛି, ତ ଶୁଣିବା ନାହିଁ ଆଉ।
ଇଏ ଆଉ ଶୁଣିନି ଗା ଭୀମର ସେକେଣ୍ଡ ଅର୍ଡର ଇଏ କହୁଛି ମୋ ନିଦ ଭାଙ୍ଗି ଲୁଣ ତୁ ମୁଁ ଶୋଇଥିଲି ଶାନ୍ତିରେ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଛି କହି ସେକେଣ୍ଡ ଅର୍ଡର ପୁରା କମ୍ପୁଛି 70 ଭାର ଗଦା ଘିନି କରସ୍ଥଳେ ମାନେ ହାତରେ 70 ଭାର ଗଦା ଉଠେଇଲା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କ୍ଷେପାଇ ମାନଗୋବିନ୍ଦ ଯେ ଚିତ୍ତ ଅନ୍ତରାଳେ ମାନଗୋବିନ୍ଦ କଣ କଲା କ୍ଷେପାଇ ବାହାରି ପଡିଲା ମନରେ ଚିତ୍ତ ମାନେ ତ ଜାଣିଛ ମନ ଭିତରେ ସେ ଆଉ କଣ କରୁଛି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ମନ ଭିତରେ ସେ କ୍ଷେପ ହେଇକି ମାନେ ଏମିତି ଭାବୁଛି କି ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରି ପଡିବି ତା ଲେଖା ଛିଡି ଦେଇ ମୁଁ ତାର ଆମର କାର ଭୀମ ଅଛି ବାହାରେ କହିକି ଗଦା ଧରିକି ସେ ବାହାରି ପଡିଛି ହେଲା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଜିନିଷ ଏଥିରେ ଏମିତି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ବୁଝିବାର ବାସ୍ ସେତିକି ଜିନିଷ ଲେଖା ହେଇଥିଲା କି ତାପରେ ସେ କଣ କରୁଛି ନା ଗଦା ଉଠିଲା ଉଠେଇକି ବାହାରିଲା ଆ ପରେ ଘଟଣା କଣ ସେଇଟା ଏଠି ଲେଖାଯାଏନି ହେଲା ସେଟା ଏଠି ଆଉ ଲେଖାଏନି କବିତାରେ ଲେଖାଯାଏନି ଆପରେ କଣ ହେଇଛି ମୁଁ କହିଦଉଛି ଯଦି ଶାରଳା ଦାସ ଏଠି ଲେଖି ନାହାନ୍ତି ତ ମୁଁ ମୋ ପାଟିରେ ତମକୁ କହିଦଉଛି ଶୁଣିଦିଅ ସେ ବାହାରିଲେ ହେଲା ତାଗରୁ କଣ ଜାଣିଛ ନା ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କର ମା ଗାନ୍ଧାରୀ ହେଲା ଗାନ୍ଧାରୀ ଯେହେତୁ ପୁରା ପତିବ୍ରତା ଥିଲେ ମାନେ ନିଜ ଆଖିକୁ ସେ ପଟି ବାନ୍ଧି ଦେଇଥିଲେ ତ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପାୱାର ମିଳିଥିଲା କି ଯେବେ ଆଖି ଖୋଲିବେ ସେ ଯାହାକୁ ଦେଖିବେ ନା ତା ଦେହ ପୁରା ବଜ୍ର ହେଇଯିବ ହେଲା ତ ସେତେବେଳେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କଣ କରୁଛି ଗାନ୍ଧାରୀ ଆଖି ଖୋଲିବା ଟାଇମରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଗଲା ଆଗରେ ରହିଲା କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ସେ ପୁରା କଣ ଉଲ୍ଲଗ୍ନ ହେଇକି ରହିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଧୀରେ କହିଛନ୍ତି କି ତୋ ମା ପାଖକୁ ତୁ କଣ ଉଲ୍ଲଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ଯିବୁ କି ଯଦି ଗାନ୍ଧାରୀ ତାକୁ ପୁରା ଦେଖିଥାନ୍ତେ ନା ତାକୁ ତାହେଲେ କଣ ତାର ପୁରା ବଡି ବଜ୍ର ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ଠିକ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କଥା ଶୁଣିକି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଲାଜ ଲାଗିଲା ସେ କଣ କଲା ତାର ଯୋଉ ଅଣ୍ଟାରୁ ତଳକୁ ପୋର୍ସନ ଆଣ୍ଠୁ ଉପରୁ ଅଣ୍ଟା ତଳକୁ ସେତିକି ଗୋଟେ କଦଳୀ ପତ୍ର ଘୋଡେଇକିରି ଗଲା ମାଙ୍କ ଆଗରେ ଠିଆ ହେଲା ତାଙ୍କ ମା କି ଗାନ୍ଧାରୀ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଯାଇ ଠିଆ ହେଲା ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ମା ଆଖି ଖୋଲିଲେ ଦେଖିଲେ ପୁରା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଦେଖିଲେ ତାର ପୁରା ବଡି ଦେଖିଲା ବେଳେ କଣ ସେଇ ପୋର୍ସନ ଟା ତାର ଲୁଚି ଯାଇଛି ଯୋଉ ତାର ସେ ଅଙ୍ଗ ଅଛି ତାପରେ ଆଣ୍ଠୁ ଉପରକୁ ଜଙ୍ଘ ପୋର୍ସନ ଜଙ୍ଘରୁ ନେଇକି ଅଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପରକୁ ସେ ଲୁଚି ଯାଇଛି କଦଳୀ ପତ୍ର ଆଗରେ ରହିଛି ତ ତାର ବଡି ପୁରା ବଜ୍ର ହେଇଯାଇଛି ଖାଲି ସେତିକି ଅଂଶ ଏକା ତାର ବଜ୍ର ହେଇନି ଯେମିତିକି ସେମିତିକା ଥିଲା ଆଉ ଶକ୍ତ ହେଇନଥିଲା ତେଣୁ ଭୀମ କଣ କରୁଛି ସମାନ ଭୀମ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଫାଟିଙ୍ଗ ଲାଗିଛି ସେଇଥିରେ ଭୀମ ହରେଇ ପାରୁନି କାହିଁକିନା ଭୀମ ତାର ପିଠି ଇଆଡେ ସିଆଡେ ସବୁଆଡେ ମାରୁଛି ହେଲା କାଟୁନି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ ପେଇ ଦଉନି କିଛି ନାହିଁ ସାରା ଆମେ ହସୁଛି ସେ ଓଲଟା ତା ପ୍ରହାରରେ ଭୀମକୁ ପେଇ ନଉଛି ଜୋରରେ କିନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କଣ କଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଧୀରେ ଜଙ୍ଘ ଦେଖେଇଦେଲେ ହେଲା ମାନେ ଧୀରେ ଇସାରା ଦେଇଦେଲେ ତାପରେ ଭୀମ ଜାଣିଦେଲା କି ହଁ ମତେ ବାସୁଦେବ ଅର୍ଡର ଦଉଛନ୍ତି ବା ଇସାରା କଲେଣି ଜଙ୍ଘ ବାଡିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଗଦା ଉଠିଲା ଭୀମ ସେଠି ଦେବା ଧରିছে ଜଙ୍ଘ ବସାଇଲା ହେଲା ଏମିତି ହେଇଛି ଘଟଣା ସେଇଠି ତ ଶେଷ ଗଲା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଘଟଣା ହେଇଛି ଆମର ଏମିତିକା କାହିଁକି ଜଙ୍ଘ ପର୍ସନ ନା କଦଳୀ ପତ୍ର ସେ ଘୋଡେଇ ଦେଇଥିଲା ସେ ଜାଗାଟା ତାର ଶକ୍ତ ହେଇନଥିଲା ନା ତ ଏମିତି କିଛି ଘଟଣା ହେଇଛି ତାପରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବି ସେଠି ତାର କଣ ହେଇଛି କେରକେରା ହେଇଛି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ସେ ଜାଗାରେ ହେଲା ତ ଆମର ଏଇଟା ଥିଲା ପିଲାମାନେ ମାନ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ମହାନତା ସରି ଭୁଲ କହିଲି ମାନ ଗୋବିନ୍ଦ ମହାନତା ଆମ ଟାଇମରେ ଥିଲା ଏବେ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଟା ଆମର ଭୀମଙ୍କ ସିଂହନାଦ ରଡି ସରିଲା ଆଶା କରୁଛି ତମେ ସମସ୍ତେ ଭଲସେ ବୁଝିଥିବ ପୁରା କବିତାକୁ ଏନ୍ଜୟ ମଧ୍ୟ କରିଥିବ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବ ଆଉ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ନେକ୍ସଟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ କରି ବୁଝେଇଦେବି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଅପଲୋଡ କରିବି ଠିକ ଅଛି ଚାଲ ଭିଡ଼ିଓ ସମାପ୍ତ କରିବା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ବାଏ